A very good morning to all of you. This is Saurav from TAI Chennai, and it's my pleasure today to welcome you all for the event COVID-19, a force majeure event, legal and statutory position. So for today's session, we have Mr. C.S. Ishwar Sabapathy, who is an advocate and a fellow member of the Institute of Company Secretaries of India. He leads the firm Issuers, House of Corporate and IPR laws, the genesis of which tracks back to the year 1921. When it started litigation as its primary practice, however, in the last decade, the firm branched out to providing legal services in other areas as well. On behalf of TAI Chennai, we welcome you, sir. We also have Mr. Sai Sundar NV with us, partner at Issuers, House of Corporate and IPR Laws, as the moderator for today's session. Mr. Sai Sundar is a fourth-generation lawyer and leads the technology, media, and intellectual property law practice of the firm. On behalf of TAI Chennai, I welcome you, sir. Thank you. We had a successful session last week and received excellent feedback. However, we wanted to be reached out to more and more entrepreneurs, especially entrepreneurs all over Tamil Nadu. Hence, we have organize this once again. So this session will be both in English as well as Tamil. So the participants can ask their questions in both languages. So if you have any questions, you can either type it in the chat box or you can raise your hand. There's an option for that. And we can unmute you one by one and we'll have you ask the questions in person. Also, those of you who want this presentation shared can give out your email IDs in the chat box and we'll have it collected and sent to you in person. Yeah, now I request Mr. Sai Sundar to take over. Thank you. Thank you, Saurav. Vanakkam, morning, everyone. Thank you for joining this session. We are in very uncertain times. இது வந்து தமிழையும் இங்கிலீஷையும் பேலன்ஸ் பண்ணி பேசணும் அப்படின்னாங்க. I will try my best. ரொம்ப வந்து என்னால அவ்வளோ ஃப்ளூவெண்ட்டாக தமிழில் பேச முடியலனாலும் I'll try to convey the basics of this session in Tamil. கண்டிப்பாக I'll try my best there. So moving straight into the topic. இப்போ இந்த செஷனில் குறிப்பாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா, இந்த ஒரு COVID-19, அதாவது இந்த நாவல் கொரோனா வைரஸ்னால ஏற்பட்டிருக்கிற நிலைமை, இந்த ஒரு நிகழ்வுனால வந்திருக்கிற ஒரு நிலைமை, பிஸ்னஸ்ல என்னெல்லாம் டிஸ்ரப்ஷன் ஆயிருக்கு, என்னெல்லாம் தடங்கள் வந்திருக்கு, குறிப்பா பிஸ்னஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஆர் அக்ரிமெண்ட்ஸ்ல ஏற்பட்டிருக்கிற தடங்கங்கள், இதனால பார்ட்டிஸ் எப்படி பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க, பாதிக்கப்பட்டிருந்தா அதனால ஏதான ரிஸ்கோ லயபிலிட்டியோ அரைஸ் ஆகுதா, அந்த ரிஸ்கோ லயபிலிட்டியை எப்படி மிட்டிகேட் பண்ணலாம், அதாவது எப்படி கம்மி பண்ண முடியும், குறிப்பா ஒரு பார்ட்டியா நான் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட்ல இந்த ஒரு நிகழ்வுனால என்னோட ஆப்ளிகேஷன்ஸோ என்னோட செயல்களை பண்ண முடியாம போச்சுன்னா அதனால லீகலா என் மேல ஏதான ஆக்ஷன் வர வாய்ப்பு இருக்கா, என் மேல ஏதான லயபிலிட்டி வர வாய்ப்பு இருக்கா, அப்படி வர வாய்ப்பு இருக்குன்னா அதை எப்படி நான் தவிர்க்க முடியும், இல்லை மினிமைஸ் பண்ண முடியும், அதுக்கு நான் என்ன ஆக்டிவா ஏதான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க முடியுமா ஆர் எடுக்கணுமா, ஆர் என்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தா நல்லது, அதை எப்படி தவிர்க்கலான்றத நம்ம ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒரு இதுலேருந்து ஒரு நோக்கத்துலேருந்தும் ஒரு இதை பத்தி இந்தியன் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஆக்ட் அதுல என்ன சொல்லுது, இதுலேருந்து என்ன நம்ம கலெக்டிவா சட்டத்துல என்ன சொல்லுது, நம்ம அக்ரிமெண்ட்ல நம்ம என்னெல்லாம் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்க வேணும் ஆர் என்னெல்லாம் கிளாஸஸ் இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ அந்த ஒரு கான்டெக்ஸ்ட செட் பண்ணிட்டு ஆண்டவன் மேல பாரத்தை போட்டுட்டு, அதாவது ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஆக்ட் ஆஃப் காட் அப்படின்வாங்க. ஸோ ஆண்டவன் மேல பாரத்தை போட்டுட்டு இந்த ஒரு செஷன் நல்லபடியா போனோம், பிளஸ் நம்ம பிஸ்னஸ்லாமும் ரொம்ப பாதிக்க கூடாதுன்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தோட I leave it to Ishwar to start off the session. And இது என்ன இந்த செஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 hour மிஸ்டர் ஈஸ்வர் அவரோட எக்ஸ்பர்ட் வியூஸ் கொடுப்பாரு இந்த டாபிக்ல. அதுக்கப்புறமா there will be a dedicated கேள்வி அண்ட் பதில் செஷன், question and answer session.
அண்ட் வேர் ஆஸ் சௌரவ் மென்ஷன் நீங்கள் வந்து உங்களோட queries எல்லாம் கேட்கலாம். வில் ட்ரை our லெவல் பெஸ்ட் டு address all queries as much as possible. Thank you. Over to you, Ishwar. தேங்க்யூ சாய்சுந்தர். அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த காலை வணக்கங்கள். இந்த ஒரு புதன்கிழமை காலையில வந்து எல்லாரும் வந்து டைம் எடுத்து வந்ததுக்கு நன்றி. அதாவது நம்மளுடைய இந்த கோவிட்-19 இந்த ஒரு இதுல வந்து நிலைமையில வந்து நாம வந்து எப்படி நம்மளுடைய வியாபாரத்துல நம்ம போட்டிருக்கிற ஒப்பந்தங்கள் கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து என்ன மாதிரி இந்த ஃபோர்ஸ் மெஷர் அப்படின்ற இந்த ஒரு ப்ரொவிஷனை வந்து நம்ம எப்படி அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த செஷன் இந்த சென்னை மூலியமா வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபோர்ஸ் மெஷர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இது வந்து ஒரு ஆங்கில வார்த்தை அல்ல. இது வந்து ஒரு பிரெஞ்சு வார்த்தை, பிரெஞ்சுல இருந்து வந்த ஒரு வார்த்தை இது. இதை வந்து பிரெஞ்சுல வந்து ஒரு லிட்ரல் டிரான்ஸ்லேஷன் இங்கிலீஷ்க்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்பொழுது என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சுப்பீரியர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றதுதான் ஒரு இங்கிலீஷுடைய இது. அதாவது நம்ம தமிழ்ல சொன்னோம் அப்படின்னாக்கா வந்து உயர்ந்த வலு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை. ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் மெஷர் வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் மெஷருக்கே வந்து நம்ம வந்து தமிழ்ல வந்து ஒரு மீனிங் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து என்னன்னா கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு இக்கட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு இக்கட்டு, அதாவது இல்லைன்னா தடுக்க முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பம் அப்படின்றதுதான் வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் மெஷர். ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் மெஷர் தடுக்க முடியாத இந்த சந்தர்ப்பத்துடைய சட்டத்துல வந்து என்ன பொசிஷன் இருக்கு, என்ன மாதிரி இது நிகழ்வுகள் எல்லாம் வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் மெஷராக தடுக்க முடியாத நிகழ்வுகளா வந்து இருக்க முடியும். இந்த கோவிட்-19 வந்து இந்த ஒரு தடுக்க முடியாத நிகழ்வாக வந்து கருத முடியுமா நம்மளுடைய இதுல ஒப்பந்தங்கள்ல? அதனுடைய கான்சிக்வென்ஸ் என்ன, இந்த ஃபோர்ஸ் மெஷருடைய கான்சிக்வென்ஸ் என்ன, அண்ட் எங்களுடைய இது வந்து ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் என்ன, இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வுல நாம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றதுதான் வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் ஒரு 3/4 மணி நேரத்துல இருந்து 1 மணி நேரத்துக்குள்ள நாம வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த தடுக்க முடியாத நிகழ்வுகள் அல்லது வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாத இக்கட்டை வந்து அதனுடைய சட்டப்பூர்வமான இது பொசிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ஒரு இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல இல்லாத ஒரு ப்ரொவிஷன். இது வந்து நம்ம வந்து as I said முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு பிரெஞ்சு வார்த்தை. இந்த பிரெஞ்சுடைய கோட் நெப்போலியன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்தது அந்த காலத்துல வந்து பிரான்ஸ்ல இருந்தது. அதுல இருந்து வந்த ஒரு வார்த்தை இது. ஸோ நம்ம இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஒரு ஈக்குவலன்ட் ப்ரொவிஷன் இருக்கான்னு பார்த்தா கிடையாது. ஆனா ஒரு ரிலேட்டட் ப்ரொவிஷன் இருக்கு, இதுக்கு சார்ந்த ஒண்ணு இருக்கு, ஆனா இதுக்கு வந்து டைரக்டான வந்து ஒரு ப்ரொவிஷன் கிடையாது. ஸோ இது வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்ப வந்து இந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்ட்டை வந்து எடுக்க முடியும் அப்படின்னாக்கா அந்த ஒரு நிகழ்வு வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல ஒரு ஒப்பந்தத்துல இருக்க ஒரு கட்சி சார்ந்தவருக்கு அவருக்கு இது வந்து அவருடைய நியாயமான கட்டுப்பாட்டுக்கு உள்ள இல்லாம இதனால வந்து அவருக்கு வந்து அவரு செய்ய முடியாம ஒரு நிலைமை அவருடைய அக்ரிமெண்ட்ல அந்த அக்ரிமெண்ட்ல அவருக்கு இருக்கிற கடமைகளையோ அல்லது பொறுப்புகளையோ, அதாவது ஆப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம், அந்த கடமைகளையும் அல்லது பொறுப்புகளையும் வந்து அவரால் செய்ய முடியாத மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்தது அப்படின்றப்ப அது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்ட் அப்படின்னு நாம வந்து சொல்றோம். இது என்ன அப்படின்னா அது வந்து முன்னால வந்து இது வந்து அது அன்ஃபோர்சியபிள் ஈவெண்டாக இருக்கணும். அதாவது அவருனால வந்து அந்த கான்ட்ராக்ட் அந்த ஒப்பந்தத்தை வந்து அவங்க என்டர் பண்ணும் பொழுது அவங்க இந்த 2 பார்ட்டினாலையும் வந்து இதை வந்து முன்னெச்சரிக்கையாக பார்த்திருக்க முடியாததாக இருக்கணும். அவங்க வந்து முன்னாடி இது வந்து அன்ஃபோர்சிபிள், இது வந்து ஒரு எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு நிகழ்வாக இருக்கணும். அதாவது ஒரு
இப்போ நாம வந்து எல்லாரும் வந்து ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சுக்கு போறோம். கிரிக்கெட் மேட்சுக்கு போகும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா வந்து மழை வரலாம், அல்லது வந்து ஏதான ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் உடைய தகராறுனால வந்து அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் வந்து நடக்காம போகலாம். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த காசை வந்து திருப்பி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னாக்கா பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச்ல வந்து ஒரு மழை அப்படின்றது வந்து ஒரு எதிர்பார்க்கக்கூடிய வந்து ஒரு நிகழ்வு. ஸோ அது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்ட்டாக வந்து அதை வந்து கருத முடியாது. அதை வந்து அதே வந்து இப்போ இன்னொரு ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபிளைட்ல வந்து டிக்கெட் வாங்கியிருந்தாங்க. அந்த டைம்ல வந்து தான் வந்து இந்த ஒரு லாக்டவுன் அப்படின்ற வந்து ஒரு இது வந்தது. லாக்டவுன் வந்த உடனே அந்த ஃபிளைட்ல வந்து எல்லா ஃபிளைட்காரங்களும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வந்து இதை வந்து காசை வந்து திருப்பி கொடுத்துட்டாங்க. ஆனா அதே இது வந்து நேற்றையோட இன்னையோட வந்து இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சிரும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, இன்னைக்கு தேதிக்கு வந்து 14ஓட முடிஞ்சிடும், 15ல இருந்து எல்லாம் லாக்டவுன் வந்து இதாயிரும், இப்போ 15ஆம் தேதி வந்து நீங்க வந்து நம்ம டிக்கெட் வாங்கலாம்னு சொல்லி நிறைய பேர் வாங்கியிருப்பாங்க. ஆனா என்னாச்சு, நேற்றைக்கு வந்து திரும்ப பாரத பிரதமர் வந்து திரும்ப லாக்டவுன் வந்து கண்டினியூ ஆகுது மே 3 வரைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஸோ இதனால என்னாச்சு, இப்போ நிறைய பேர் வந்து டிக்கெட் வாங்கினாங்க. இன்னைக்கு காலையில பேப்பர் பார்த்துருந்தீங்கன்னாக்கா அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நாங்க வந்து உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ண மாட்டோம், 1 இயர் வேலிடிட்டிக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு கூப்பன் மாதிரி கொடுப்போம், நீங்க வந்து அதே பிஎன்ஆர் நம்பரை வச்சு நீங்க வந்து 1 இயர்க்குள்ள நீங்க வந்து இன்னொரு நாளுக்கு டிக்கெட் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஏன் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிடையாது அன்னைக்கு. ஏன்னா இந்த லாக்டவுன் வந்து திரும்ப வந்து கண்டினியூ ஆகக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருந்தது. ஸோ அது வந்து அன்னைக்கு வந்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய வந்து ஒரு நிகழ்வு. ஸோ அதனாலதான் இப்போ வந்து இந்த இன்னைக்கு இது சப்சிக்வெண்டா யாராவது ஃபிளைட் டிக்கெட் வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த ரீஃபண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ அதனாலதான் இந்த இது வந்து இந்த அன்ஃபோர்சியபிள் ஈவெண்ட் அப்படின்னு அந்த அன்ஃபோர்சியபிள் ஈவெண்டாக இருந்தாதான் இது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜராக இதாக முடியும். இதுக்கு மற்ற ஒரு சட்டத்துல வந்து வேற சில வார்த்தைகள் எல்லாமும் இருக்கு. அதாவது என்ன அப்படின்னா விஸ் மேஜர் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இல்லைனாக்கா ஆக்ட் ஆஃப் காட் அப்படின்னு. அதான் சாய் சுந்தர் சொன்னாரு, இந்த மாதிரி கடவுளின் செயல், அதுதான் வந்து கடவுளின் பேர்ல பாரத்தை போட்டு அப்படின்னாரு அவரு. ஸோ ஆக்ட் கடவுளின் செயல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அண்ட் இதுல இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, எப்போ வந்து இப்போ இந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் ப்ரொவிஷனை வந்து நாம வந்து நம்மளுடைய ஒப்பந்தத்தின் கீழே வந்து நாம வந்து அதை இன்வோக் பண்றோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்ட் வந்து என்ன மாதிரி அந்த ப்ரொவிஷன் வந்து நம்மளுடைய அக்ரிமெண்ட்ல நாம வந்து என்ன போட்டிருக்கோம் அப்படின்றத, நம்ம என்ன வித மாதிரி ஒப்பந்தத்துல வந்து நாம வந்து கையெழுத்திட்டு இருக்கோன்றத பொறுத்து தான் நம்மனால நம்ம அக்ரிமெண்ட்ல இருந்து என்ன ஒரு ரிலீஃப் எடுக்க முடியும் அப்படின்றது அந்த அக்ரிமெண்ட்ல நம்ம அந்த ஷரத்தை பொறுத்து தான் இருக்கு அந்த. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் உண்டான ஒரு சட்டத்துடைய இதுல இது வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட். அதாவது என்னைக்குமே இந்த ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்ட்டை வந்து நம்ம அக்ரிமெண்ட்ல இருந்தால்தான் நம்மனால வந்து இதை வந்து இன்வோக் பண்ண முடியும். அக்ரிமெண்ட்ல இந்த ஃபோர்ஸ் மெஷர் இல்லைன்னாக்கா இன்வோக் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு அக்ரிமெண்ட்ல எனக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் மெஷர் கிளாஸ் இல்லை அப்படின்றப்ப என்னுடைய நிலைமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தாக்கா, இந்த செக்ஷன் 32 அண்ட் செக்ஷன் 56ன்னு 2 ப்ரொவிஷன் இருக்கு நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல. ஸோ இதுல வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா, செக்ஷன் 56 பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னாக்கா, இது வந்து ஒரு டாக்ட்ரின் ஆஃப் இம்பாசிபிலிட்டி அப்படின்னு ஒரு இங்கிலாந்துல இருக்கிற சட்டத்தினுடைய கான்செப்ட் வந்து டாக்ட்ரின் ஆஃப் இம்பாசிபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம், ஆர் டாக்ட்ரின் ஆஃப் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது என்ன அப்படின்னா, இம்பாசிபிலிட்டினா இயலாத ஒரு செயல், ஆர் நடக்க முடியாத ஒரு செயல். நடக்க முடியாத ஒரு செயல் வந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா அப்போ வந்து அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து செல்லாத கான்ட்ராக்ட் ஆயிடும். அதாவது இது என்ன அப்படின்னா, ஒரிஜினலாக இங்கிலாந்துல வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஆடிட்டோரியத்தை வந்து ஒரு நாள் அவருடைய
ப்ரோக்ராமுக்காக ஒரு வாடகைக்கு எடுத்திருந்தார். அந்த வாடகைக்கு எடுத்திருந்தப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நடக்கிறதுக்கு சில நாட்கள் முன்னால் அந்த ஆடிட்டோரியம் வந்து ஒரு நெருப்பு ஆக்சிடென்ட் வந்து அந்த தீ விபத்துனால வந்து அந்த அவருடைய ப்ரோக்ராம் வந்து நிகழ்ச்சி வந்து நடக்க முடியாம போயிருச்சு. அப்போ இவர் என்ன பண்ணாரு, கோர்ட்டுக்கு போய் இல்ல எனக்கு வந்து இந்த ஆடிட்டோரியம் கண்டிப்பா அவர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணப்ப, ஏன்னா அவர் வந்து என்னுடன் ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டு இருக்காரு அந்த ஆடிட்டோரியத்துடைய ஓனர். ஸோ அதனால எனக்கு கண்டிப்பாக இது வேணும், அதனால அவர் வந்து இது செஞ்சே ஆகணும், அந்த ஸ்பெசிபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு போனப்ப அந்த இங்கிலாந்து கோர்ட் என்ன சொல்லுச்சு அப்படின்னாக்கா, இந்த ஒரு நிகழ்வு அந்த இதனால இந்த தீ விபத்துனால அந்த ஆடிட்டோரியம் எப்படி சோ இது வந்து செய்ய முடியாத ஒரு காரியமாக நடந்ததுனால அவருக்கு ஸ்பெசிபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த டாக்டரின் ஆஃப் இம்பாசிபிலிட்டி ஆர் டாக்டரின் ஆஃப் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்டை தான் நம்மளுடைய சட்டத்துல இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல வந்து இதை வந்து கொண்டு வந்து அதை வந்து செக்ஷன் 56 வந்து கொண்டு வந்தாங்க. என்ன அப்படின்னா, எப்போ வந்து ஒரு செயல் அந்த அந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் செய்ய வேண்டிய சில செயல்கள் செய்ய முடியாம நிலைமை வருதோ அந்த டைம்ல வந்து அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து வாய்ட் ஆயிடும் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொவிஷன் வந்துச்சு. எல்லா செயல்களும் அதுக்குள்ள வராது. என்ன அப்படின்னா, நாம வந்து இந்த நம்மளுடைய ஒப்பந்தத்துல வந்து இப்போ வந்து ஒரு இந்த இது என்ன கவர் ஆகாது அப்படின்னா, ஒரு பார்ட்டியுடைய நெக்லிஜென்ஸ் வந்து இதுல கவர் ஆகாது. இல்லைன்னா அவருடைய செய்ய வேண்டிய காரியத்தை சரியாக செய்யவில்லைன்னாலும் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு டிஸ்பிசான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் அந்த ஒரு இதுலயும் இந்த இது கவர் ஆகாது. ஸோ இந்த இதுதான் செக்ஷன் 56. ஸோ இப்போ ஃபோர்ஸ் மெஷருக்கும் செக்ஷன் 56 என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, செக்ஷன் 56 வந்து ஒரு லிமிட்டட் ஆபரேஷன் தான் இருக்கும். அதே இது வந்து அந்த கான்ட்ரரி இப்போ வந்து ஃபோர்ஸ் மேஜர் வேற சில எக்ஸ்ட்ரா சில சிச்சுவேஷன்லாமும் அங்க வந்து கவர் ஆகும். இதுதான் செக்ஷன் 56க்கும் ஃபோர்ஸ் மேஜருக்கும் உண்டான ஒரு டிஃபரன்ஸ். ஸோ இப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸ்ல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாமே கவர் ஆயிருக்கணும். அப்பதான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸ் அதை வந்து ஒரு நல்லபடியாக எல்லாரும் வந்து அதை வந்து அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்க முடியும். அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்ஸ் மேஜர்னா என்ன மாதிரி நிலைமைகள் எல்லாம் வந்து ஃபோர்ஸ் மேஜராக அந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ஒற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படின்றத வந்து நாம வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸ்ல வந்து சொல்லியிருக்கணும். ஸோ நார்மலா நம்ம வந்து எல்லாரும் சொல்றது என்ன அப்படின்னா வந்து ஆக்ட் ஆஃப் காட் அப்படின்றத வந்து கவர் பண்ணிடுவோம். அதை தவிர வந்து நாம வந்து ஒரு வார் கவர் பண்ணுவோம், ஸ்ட்ரைக்கு, ரயட்டு, ஹரிகேன், இந்த மாதிரி சில, அப்புறம் வந்து ஒரு வல்கானிக் எரப்ஷன், இந்த மாதிரி நிறைய ரயட்ஸ் அது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து கவர் பண்ணுவோம். அதை தவிர வந்து இந்த எபிடெமிக் எல்லாமும் நம்ம வந்து இப்போ தொற்று நோய்கள் எல்லாமும் வந்து நிறைய கான்ட்ராக்ட்ல கவர் ஆயிருது. ஸோ இந்த நம்ம கொரோனா இந்த தொற்று நோயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எபிடெமிக்ன்ற ஒரு இதுல இருந்து தான் வருது. இங்கிலீஷ்ல வந்து பேண்டமிக் அப்படின்ற இன்னொரு வார்த்தையும் சொல்றாங்க. அது என்ன அப்படின்னா, அது எதனாலனாக்கா வந்து நிறைய நாடுகளை, அதுவும் வந்து நிறைய எல்லா கண்டங்கள்லயும் எல்லா கான்டினென்ட்ஸ்லயும் வந்து வரும்பொழுது அதை வந்து பேண்டமிக் அப்படின்னு யூஸ் பண்றாங்க. பட் அதே இது எல்லாமே வந்து கடைசியில பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு தொற்று நோயாக தான் கருத வேண்டும் அதை. ஸோ அந்த அது என்ன மாதிரி நிலைமைகள் எல்லாம் வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் மேஜர்ல கவர் ஆகும்ன்றத வந்து நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும். அப்பதான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸுக்கு வந்து அட்வான்டேஜ் எடுத்து செய்ய முடியும். அதை தவிர வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் மேஜர் இருக்கிறதுனால, இந்த ஃபோர்ஸ் மேஜர் இது வந்ததுனால இப்போ வந்து அதனுடைய விளைவு என்ன, அதுதான் இஃபெக்ட்.
அந்த ஃபோர்ஸ் மேஜருடைய இஃபெக்ட் ஆர் ஃபோர்ஸ் மேஜர் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்து விட்டால் அதனுடைய விளைவு என்ன அப்படின்றத வந்து அதை வந்து நாம வந்து இப்ப அந்த ஒரு கிளாஸ்ல வந்து சொல்லியிருக்கணும். அண்ட் இதுலயும் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா வந்து என்ன பொதுவாக நாம வந்து எப்பவுமே இந்த ஒப்பந்தங்கள்ல வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து ஃபோர்ஸ் மேஜர்ன்ற நிலைமை வந்து விட்டால் அந்த அதனுடைய இது வந்து இப்போ எல்லாரும் அந்த அந்த ஒரு பார்ட்டியுடைய கடமை, அந்த ஒப்பந்தத்தில் இருக்கும் கடமைகளையோ அல்லது பொறுப்புகளையோ வந்து அவர்னால வந்து டிலே பண்ண முடியும். அதாவது அந்த ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டான்ற, அதாவது அதனால வந்து அந்த கான்ட்ராக்டை வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து அந்த ஒப்பந்தத்திலிருந்து வெளியில வர முடியுமா அப்படின்னா அது வந்து கஷ்டம். இதுல என்ன முடியும் அப்படின்னா, என்னுடைய ஆப்ளிகேஷன் நான் வந்து 30 நாள்ல வந்து ஒரு பொருளை வந்து உங்களுக்கு இன்னும் மற்றொருவருக்கு வந்து அனுப்பி வைக்கிறேன் என்று ஒப்பந்தத்தில் இருந்தால் அவர் வந்து இந்த ஒரு மாதிரி இந்த ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்ட் வந்ததுனால, இந்த தொற்று நோய் வந்ததுனால அந்த 30 நாட்கள் என்னுடைய ஃபேக்டரி வந்து மூடி இருக்கு, அந்த 30 நாள்ல என்னால இதை செய்ய முடியாது. ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்ட்டை வச்சு, இந்த ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸை வச்சு என்னால வந்து என்னுடைய அந்த கவுண்டர் பார்ட்டிக்கு என்னால என்ன சொல்ல முடியும்னா, என்னுடைய கடமையை 30 நாளில் செய்ய முடியாது. எப்பொழுது இந்த அரசாங்கம் இந்த லாக்டவுனை விடுவித்து எங்களை மீண்டும் எங்களுடைய ஃபேக்டரியை வந்து ஆப்ரேட் செய்ய முடியும்னு சொல்றாங்களோ அந்த டைம்ல தான் என்னால வந்து திரும்ப அதுல இருந்து 30 நாள் தான் என்னால கணக்கெடுக்க முடியும் தான் நாம சொல்ல முடியுமே தவிர, இதனால வந்து கான்ட்ராக்டை வந்து ஆரம்பத்திலேயே வந்து முடிச்சுக்க முடியாது. அதே இது வந்து சில விஷயங்கள் சில டைம் நாங்க வந்து அக்ரிமெண்ட் ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸ் போடும்பொழுது என்ன பண்ணுவோம்னா, இப்போ வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சுனாமி வந்தது, ஆறு வந்து ஒரு சென்னையில வந்து ஒரு 3-4 வருடங்களுக்கு முன்னால் மழை வந்து இதனால வந்து ஒரு வாரத்துக்கு மேல வந்து ஊருக்குள்ளேயே தண்ணி வந்துருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன், பட் உங்களுடைய கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்டி வந்து வெளிநாட்டுல இருக்காரு அப்படின்னாக்கா அவருக்கு வந்து இந்த சுச்சுவேஷன்னால எந்த ஒரு பாதிப்பும் கிடையாது. ஸோ அவர் என்ன சொல்லுவாரு, எனக்கு வந்து இன்னும் உன்னுடைய நிலைமை வந்து 30 நாட்களுக்கு மேல் ஆர் அல்லது 50 நாட்களுக்கு மேல் எப்படி வேணா நம்ம எப்படி ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி அத்தனை நாட்களுக்கு மேல் நடந்தால் எனக்கு வந்து யாரு வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸை இன்வோக் பண்ணலையோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒப்பந்தத்தை முடிவு செய்வதற்கு ஒரு ஆப்ஷன் வேணும் அப்படின்றதான், ஆப்ஷன் அல்லது ரைட் வேண்டும் அப்படின்னு சில நிறைய முறை வந்து நாங்க வந்து அந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட்ல போடுறது உண்டு. என்ன எதனால அப்படின்னாக்கா, அந்த ஒரு இன்னொரு பார்ட்டிக்கு அந்த பொருள் தேவையோ அல்லது சர்வீஸ் தேவையோ அவர்னால வந்து தன்னுடைய இன்னொரு பார்ட்டிக்கு கஷ்டங்கள்னால, தவிர்க்க முடியாத கஷ்டங்கள்னால அவருக்கு வந்து எந்த ஒரு பிசினஸ்ல வந்து பாதிப்பும் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி இதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஸோ இது யாருக்கு வேணும்னாலும் இது வந்து இதை வந்து அட்வான்டேஜா யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து என்ன அப்படின்னா, இந்த ரெண்டு சைடுக்குமே வந்து யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் தான் இது. ஸோ அதனால வந்து இது ஒரு சைடுக்கு மட்டும் ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி கிளாஸ் போட்டுக்காம ரெண்டு தரப்பினருக்கும் உபயோகப்படுற மாதிரி ஒரு கிளாஸ் போட்டுக்கிறது நல்லது. ஸோ அண்ட் இதுல வந்து இதுதான் அந்த ரெமெடி. இந்த இது வந்து 1 மாசத்துக்கு மேல் 6 மாசம் 2 மாசம் 6 மாசம் எப்படி ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிறோமோ அந்த இதுல வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து இந்த கான்ட்ராக்ட் ஒப்பந்தத்தை முடிச்சுக்கிறோமா இல்லைன்னா கண்டினியூ பண்றோமான்ற அந்த ஒரு ரெமெடிஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸ்ல வந்து கவர் பண்ணியிருந்தாதான் நல்லது. இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒரு ஐ திங்க் 1968லயோ என்னவோ வந்து ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் டெசிஷன் ஒன்று இருக்கு. அதுல என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா, ஒரு லெட்டர் மூலியமாக வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருந்தாங்க. அந்த லெட்டர் மூலியமான ஒப்பந்தத்துல என்ன ஆயிருந்ததுன்னா, அவங்க வந்து யூசுவல் ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை உபயோகிச்சிருந்தாங்க. யூசுவல் அப்படின்னா யூசுவல் ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, எப்பவுமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர், இவ்வளவுதான் அந்த உபயோகிக்கப்படுத்த வார்த்தைகளே இதுதான், யூசுவல் ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸ். ஸோ இதுல என்னாச்சுன்னா, ஒரு பார்ட்டி வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, இந்த அக்ரிமெண்டே அன்சர்டன்,
ஸோ இதை வந்து இந்த அக்ரிமெண்ட்டே வந்து வாய்டு ஃப்ரம் ஆப் இனிஷியோ, ஆரம்பம் முதலே வந்து இந்த அக்ரிமெண்ட் செல்லாது அப்படின்ற ஒரு பொசிஷன் எடுத்தாரு. ஆனா கோர்ட்ல வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, யூசுவல் ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா வந்து ஏதோ பார்ட்டிகளுக்குள்ள தெரிந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஒப்பந்தங்கள்ல வந்து அவங்களுக்கு ஏதோ வந்து தெரிந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒப்பந்தங்கள்ல நார்மலா போடுறாங்க, அதனாலதான் அந்த யூசுவல்னு உபயோகிச்சிருக்காங்க, அதனால இந்த அக்ரிமெண்ட் கண்டிப்பாக செல்லும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெசிஷன் ஒண்ணு இருக்கு. பட் ஆனா இது வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் மேஜர் மேல இருக்கிற டெசிஷன் இல்லை. பட் இந்த மாதிரி அது கான்ட்ராக்ட்ல வந்து கிளாரிட்டி இல்லாம இருக்கிறதுனால வந்து அந்த அக்ரிமெண்டே செல்லாதுன்ற ஒரு கான்டெக்ட்ல தான் அந்த ஒரு டெசிஷன் சொன்னாங்க. பட் இந்த மாதிரி இல்லாம போற்றும் பொழுது அந்த ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸ் வந்து நாம வந்து இன்வோக் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து சில கஷ்டமாயிடும். அதனாலதான் வந்து இந்த ஒரு 3 விஷயங்களை வந்து நாம வந்து டெஃபினேஷன் என்ன, அதனுடைய எஃபெக்ட் என்ன, அண்ட் ஆப்ளிகேஷன் பார்ட்டியுடைய ஆப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்றத வந்து நாம வந்து அந்த ஒரு இதுல சொல்லிட்டோம்னா, ஒப்பந்தத்துல சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நாளைக்கு அதை இன்வோக் பண்ணும்பொழுது ஒரு ஈஸியான ஒரு சிச்சுவேஷனாக இருக்கும். என்ன மாதிரி நிகழ்வுகள் வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் மேஜராக வந்து நாம வந்து கணக்கெடுத்துக்க முடியும்? இதுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 3-வே டெஸ்ட் ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ இந்த ரோட்டரியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4-வே டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இந்த 3-வே டெஸ்ட் வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் மெஷருக்கு வந்து ஒரு 3-வே டெஸ்ட் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஒரு சாரி அவருடைய கட்டுப்பாடுக்குள்ள இல்லாத ஒரு நிகழ்வுகா இருக்கணும். இந்த முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ஒப்பந்தம் வந்து கையெழுத்திடும் பொழுது அந்த ஒரு இதை வந்து அந்த ஒரு நிகழ்வை வந்து இவங்கனால எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு நிகழ்வாகவும் இருக்கணும். அதை தவிர வந்து அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இல்லாத ஒரு நிகழ்வாகவும் இருக்கணும். அப்பதான் வந்து அந்த இதை வந்து நம்ம வந்து அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு நிலைமையா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு கீழே வந்து யாரு இந்த ப்ரொவிஷனை வந்து இன்வோக் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அவங்களுடைய கடமையை செய்ய இயலாமல் தடுத்திருந்தால் அப்பதான் தடுத்த மாதிரி நிலைமைகள் வந்தாதான் அவங்க வந்து இதை வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்டாக நம்ம வந்து கணக்கெடுத்துக்க முடியும். அண்ட் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா, அந்த யாருக்கு இந்த ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்ட் வந்து வருதோ அவர் எல்லாம் மிட்டிகேஷன் செஞ்சாகணும். இதை வந்து எப்படி வந்து இந்த தடுக்க முடியாத நிகழ்வை வந்து எப்படி வந்து கம்மி பண்ண முடியும் அப்படின்ற அந்த ஒரு இதையும் அவர் வந்து அந்த இதுல வந்து சொல்லியிருக்கணும். இது 3ம் பண்ணும்பொழுதுதான் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் மேஜர்ல வந்து அட்வான்டேஜ் எடுக்க முடியும். ஸோ இப்பொழுது வந்து இந்த கொரோனா தொற்று நோய் வந்து COVID-19 வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்டா அப்படின்னு நாம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, நாம வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து சொன்ன மாதிரி வந்து பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம பேண்டமிக்னு நம்ம நிறைய பேர் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் கான்ட்ராக்ட்ல வந்து இப்ப ஆங்கிலத்துல போட்டிருக்கிற கான்ட்ராக்ட்ல வந்து ஒப்பந்தத்துல வந்து கவர் பண்ணியிருப்போமான்றது டவுட்டு. நான் எபிடமிக்னு நம்ம வந்து போட்டிருந்தோம் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய இதை வந்து ஃபோர்ஸ் மேஜராக கணக்கு எடுக்க முடியும். அண்ட் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அது வந்து அந்த ஒரு இந்த நிகழ்வு வந்து யாருக்கும் எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு நிகழ்வாக இருக்கு. அதை தவிர அது அந்த ஒரு இட்ஸ் பியாண்ட் த ரீசனபிள் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த அஃபெக்டட் பார்ட்டி. இப்போ இந்த லாக்டவுன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த COVID-19 வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்டா அல்லது இந்த லாக்டவுன் வந்து ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்டா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த COVID-19 இப்போ கண்டிப்பாக வந்து லாக்டவுன் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்ட் தான். ஏன்னா இந்த லாக்டவுன்னால வந்து சில இண்டஸ்ட்ரீஸ் மட்டும்தான் ஆப்ரேட் பண்ணலாம்னு சொல்லி ஹோம் மினிஸ்ட்ரியுடைய சர்க்குலர் இருக்கு. ஸோ அந்த சில இண்டஸ்ட்ரீஸை தவிர மற்றவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இப்போ என்ன சொல்லுன்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்
செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் செய்யக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா தென் அதுவும் வந்து அவங்களால வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் மேஜரை வந்து இன்வோக் பண்ண முடியுமான்றது பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். பட் அட் த சேம் டைம் வந்து அதனால வந்து ஆனா என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபோர்ஸ் மேஜர் கணக்கு எடுத்து அவங்களால என்ன சொல்ல முடியும்னா என்னுடைய ஆப்ளிகேஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு டிலே ஆகும் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து அந்த ஒரு நோக்கத்துல நம்ம வந்து இதை வந்து கண்டிப்பாக இன்வோக் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இதனால வரக்கூடிய விளைவுகள் என்ன ஒவ்வொரு இதனால? ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி என்னுடைய தட் இஸ் நான் வந்து there is a disruption in the way in which என்னுடைய வியாபாரத்துல வந்து ஒரு என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து தடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை வந்திருக்கு. அண்ட் பிளஸ் வந்து என்னுடைய இது வந்து வியாபாரத்துல வந்து ஒரு என்னுடைய டிஸ்ரப்ஷன் வந்திருக்கு. ஆனா அதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த எனக்கு என்னுடைய ஏர்னிங் பொட்டன்ஷியல் வந்து இப்போ வந்து கம்மி ஆயிருச்சு. அதனால வந்து என்னால ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸை வந்து நான் வந்து எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக முடியாது, அன்லெஸ் கான்ட்ராக்ட்ல வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லி இருந்தாதான். அதாவது என்ன அப்படின்னா நிறைய முறை வந்து என்ன ஆகுனாக்கா நம்ம வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டுப்போம், ரா மெட்டீரியலுடைய ப்ரைசஸ் வந்து அதிகமாயிரும். ஸோ அந்த ரா மெட்டீரியலுடைய ப்ரைசஸ் அதிகமாகிறதுனால என்ன ஆயிருது, அப்போ வந்து நம்மளுடைய ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கம்மியாயிரும். ஸோ அந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அகைன் கம்மி ஆனதுனால வந்து ஃபோர்ஸ் மெஷரை வந்து இன்வோக் பண்ண முடியுமான்னா முடியாது. ஆனா கான்ட்ராக்ட்ல வந்து இந்த மாதிரி ரா மெட்டீரியல் ப்ரைசஸ் வந்து இவ்வளோ பர்சன்ட்டுக்கு மேல அதிகமாக போச்சு, அப்போ வந்து நீ ஃபோர்ஸ் மேஜர் இன்வோக் பண்ணலாம், அப்போ வந்து ஒரு ப்ரைஸ் ரிவிஷன் கேட்கலாம் அப்படின்னு இருந்தால் மட்டுமே அதை வந்து நாம வந்து ஃபோர்ஸ் மெஷர் இன்வோக் பண்ண முடியுமோ, ஆர் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் அந்த ஒப்பந்தத்துல அந்த மாதிரி ஒரு ஷரத்து இருந்தாதான் நம்மளால அதை வந்து இன்வோக் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்து விட்டது, வந்த நிலைமையில நான் வந்து என்ன செய்ய வேண்டும், என்னுடைய ஒப்பந்தத்துல வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் மெஷர் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு. அந்த ப்ரொவிஷனை வந்து நான் வந்து என்ன எப்படி வந்து இதை வந்து இன்வோக் பண்றது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாம செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் நாம வந்து கண்டிப்பாக அந்த நம்மளுடைய அதர் சைடுக்கு வந்து கான்ட்ராக்டோட அந்த கவுண்டர் பார்ட்டிக்கு நாம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை எனக்கு வந்து விட்டது, இதனால் வந்து என்னால என்னுடைய ஒப்பந்தத்துல வந்து என்னுடைய கடமையை பொறுப்பை வந்து இந்த அதுல ஒத்துக்கொண்டது போல் என்னால் செய்ய முடியாது அப்படின்ற விஷயத்த வந்து அவருக்கு வந்து சொல்லியே ஆகணும். எவ்வளவு நாள் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ வந்து முன்னாடி நீங்க நோட்டீஸ் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா அப்போ வந்து நீங்க 14ஆம் தேதி 15ஆம் தேதி வரைக்கும் சொல்லியிருக்கலாம். இப்போ அதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு லெட்டர் வந்து ஒண்ணு அனுப்பிச்சாகணும். இப்போ இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து கான்ட்ராக்ட்ல வந்து பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து நோட்டீஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கும் அக்ரிமெண்ட்ல, அந்த ஒப்பந்தத்துல இந்த மாதிரி தான் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கலாம். நாம வந்து சில பேர் வந்து வெளிநாட்டில் இருப்பவர்களுடன் நாம வந்து ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டு இருக்கலாம். அதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கடைசியில் சில ப்ரொவிஷன் லாஸ்ட் ஒரு 10 ப்ரொவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நாங்க வந்து சட்டத்துல வந்து நாங்க பாய்லர் பிளேட் ப்ரொவிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த பாய்லர் பிளேட் ப்ரொவிஷன்ல வந்து இந்த நோட்டீஸ்ன்றது எல்லாமே வரும். ஸோ அந்த நோட்டீஸ்ல வந்து அதுல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா என்ன வித மாதிரியாக நாம வந்து மற்றொரு பார்ட்டிக்கு கட்சிக்கு நாம வந்து நோட்டீஸ் அனுப்ப வேண்டும், இந்த ஒப்பந்தத்துல எதுவும் வந்து ஒரு வயலேஷன் இருந்தால் அப்படின்னு நாம வந்து சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அந்த சொல்லும் பொழுது அதுல வந்து மோஸ்ட்லி பெரும்பாலும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நாம வந்து போஸ்ட்ல அனுப்பணும், ஸ்பீட் போஸ்ட்ல அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம், இல்லைன்னா கொரியர்ல அனுப்பணும்னு சொல்லியிருப்போம். நாம வந்து பொதுவாக வந்து இமெயில் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து கவர் ஆயிருக்காது. ஸோ பட் அப்போ வந்து என்னால வந்து இமெயில் அனுப்ப முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா இன்னைக்கு வந்து தபால்களும் வந்து குரியரும் வந்து இதாகாத ஒரு நிலைமையில வேலை செய்யாத ஒரு நிலைமையில வந்து நாம வந்து கண்டிப்பாக ஒரு விதமாக வந்து நாம வந்து நோட்டீஸ் அனுப்ப வேண்டும்ன்றப்போ இமெயில் ஒண்ணுதான் ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ
ஸோ அதில் தாராளமாக நம்ம அனுப்பலாம். அண்ட் எப்பொழுது வந்து தபால்கள் வந்து திரும்ப வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறதோ அப்பொழுது அந்த வந்து வேணுமானால் நாம் தபாலில் அனுப்பி வைக்கலாம். அண்ட் இப்போ இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷன் அனுப்பணும், அதனுடைய காப்பி வந்து நாம வந்து கண்டிப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்த கம்யூனிகேஷன் அனுப்பும் பொழுது நாம வந்து எதனால இதை இன்வோக் பண்றோன்றத சொல்லி, அண்ட் இதனால வந்து இதை வந்து எப்படி அதை ஒரு மிட்டிகேஷனுக்கு நான் வந்து என்ன செய்யறேன் அப்படின்றதையும் வந்து நாம வந்து சொல்லணும். பட் இன்னைக்கு தேதியில வந்து லாக்டவுன்ல வந்து நான் வந்து மிட்டிகேஷன் அப்படின்னு பார்க்கறோம்னாக்கா ரொம்ப கஷ்டம். எனக்கு தெரிஞ்ச எங்களுடைய ஒரு கிளையண்ட் வந்து அவர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, இந்த நிறைய ஃபேக்டரிஸுக்கு வந்து இவங்க வந்து இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் சப்ளை பண்றாங்க. இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் சப்ளை பண்ணும்போது காய்கறிகள், அதுக்கப்புறம் இந்த அரிசி பருப்பு இதெல்லாம் வந்து அவங்க ஃபேக்டரி கேன்டீன்ஸுக்கு அவங்க வந்து சப்ளை பண்றாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா சில ஃபேக்டரிஸ், அரக்கோணத்துல சில ஃபேக்டரிஸ், டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டட் ஃபேக்டரிஸ் எல்லாம் இன்னைக்கும் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆல்தோ இது வந்து இது நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் 50% கெப்பாசிட்டி 25% கெப்பாசிட்டியில அவங்க வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவர் வந்து அந்த ஃபேக்டரிகளுக்கு வந்து இவங்க வந்து சப்ளை பண்ணியே ஆகணும். ஆனா இவங்க வந்து போலீஸ் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க, ஒரு கார்பரேஷன் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, நீங்க வந்து காலையில 6ல இருந்து 1 மணி வரை மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து வேலை செய்ய முடியும், அதற்கு மேல் வேலை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இவங்க வந்து நாங்க என்ன சொன்னோம், நீங்க வந்து உங்க யாரெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் பண்றாங்களோ, எந்த ஃபேக்டரிஸ் எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கோ அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து நீங்க வந்து ஒரு நோட்டீஸ் கொடுங்க, என்னால இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த டைம்ல இருந்து இந்த டைமுக்குள்ளதான் என்னால வந்து சப்ளை பண்ண முடியும். அண்ட் பிளஸ் எனக்கு வந்து பொதுவாக வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட் பிரகாரம் பார்த்தோம்னா 3 நாள் முன்னாடியே ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு இருந்துச்சு. இவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, இல்ல எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் லீட் டைம் அதிகமாக தேவை அப்படின்றதுனால வந்து ஓகே, எங்களுக்கு எத்தனை நாள் லீட் டைம் வேணும்ன்றத வந்து நீங்க அதையும் சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு வச்சதுனால ஸோ என்ன ஆயிருது, எல்லா பார்ட்டிஸ்க்கும் வந்து அவங்களும் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க, எனக்கு வந்து நான் பொதுவாக என்னோட மினிமம் ஆர்டர் சைஸ் அது இவ்வளோ கண்டிப்பாக எனக்கு வேணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். எனக்கு ஆனால் அந்த ஒரு இவ்வளோ குவான்டிட்டிஸ் எனக்கு தேவையில்லை, இனிமே வந்து நீங்க கம்மியாக சப்ளை செய்தால் மட்டும் போரும்னு அவங்களும் வந்து ஒரு கவுண்டர் நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ ஈஸியா போச்சு இவங்க 2 பேருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மிட்டிகேஷன் அப்படின்னு பேசும்பொழுது இந்த ஒரு நம்மளால நம்மளுடைய வியாபாரத்துல வந்து நம்மளால எவ்வளவு மிட்டிகேட் பண்ண முடியுமோ அதை செய்யறோன்றத வந்து காமிக்கணும். ஸோ அப்பதான் இந்த ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்லைட்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்கணும், பிளஸ் அஃப்கோர்ஸ் வந்து நாம வந்து ஒரு இதுக்கு உண்டான அத்தாட்சியும் கொடுக்கணும். பட் இன்னைக்கு வந்து ஒரு COVID-19 இது பொதுவாக வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்ட்டை வந்து இன்வோக் பண்ணும்போது நாம என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்ற அந்த ஒரு இதுல காமிக்கிறோம். பட் இந்த COVID-19 பார்க்கும்போது எவிடன்ஸ் வந்து உலகம் பூரா எல்லாருக்குமே தெரியும். இதை வந்து அவளுடைய COVID-19 சொன்னா மட்டுமே போதும் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் இதனால வந்து நம்ம ஒப்பந்தத்துல வந்து பொதுவாக வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்ட்டை பத்தி நம்ம சொல்லும் பொழுது நம்ம வந்து இதனால என்ன கான்சிக்வன்ஸ் ஆகும் அண்ட் எத்தனை நாள் வந்து இந்த இருக்கலாம். இப்போ சில டைம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா வந்து நம்ம வந்து ஒரு மெஷினரி பிரேக் டவுனையே வந்து நாங்க வந்து ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்ட்டாக போடுவது உண்டு. நார்மலா வந்து ஒரு மெஷினரி பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு பிரேக் டவுன். இது வந்து நான் நார்மல் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிட்டு வரேன் அந்த மெஷினரிக்கு, ஆனாலும் வந்து எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு பிரேக் டவுனுமே வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்ட். பட் ஆனா வந்து அதெல்லாம் வந்து எவ்வளவு நாள் நான் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு எதிர்பாராத ஒரு பிரேக் டவுனை வந்து சரி பண்ணுவேன்றதையும் வந்து நம்ம பொதுவாக வந்து நம்ம ஒப்பந்தங்கள்ல வந்து சொல்ல வேண்டும். சொல்லி இருந்தால்தான் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக அதனுடைய அந்த ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸை வந்து நாம வந்து அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்க முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இந்த டியூரேஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்றது வந்து. கான்சிக்வன்ஸ் என்ன, இப்போ வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்ட்னால வந்து ஒரு கான்சிக்வன்ஸ் என்னன்னா, பொதுவாக
வந்து சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் த கான்ட்ராக்சுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் வந்து கான்சிக்வன்ஸ். சில நாட்களுக்கு என்னுடைய கடமை அல்லது ஒப்பந்தத்தின் கீழ் என்னுடைய கடமை அல்லது பொறுப்பை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணி வைக்க முடியும். அல்லது அந்த ஒரு ஆக்ட் எந்த ஒரு கடமையை நான் செய்ய வேண்டுமோ அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்க முடியும். அந்த ஒரு இதுதான் இது பண்ண முடியும். ரொம்ப நாள் போச்சு அப்படின்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சில ஃபோர்ஸ் மேஜர் நிகழ்வுகள் எல்லாம் வந்து எல்லாரையும் இந்த உலகம் பூரா பாதிக்காது, சில இடங்கள்ல மட்டும் பாதிப்பு ஏற்படும். ஸோ அப்பொழுது வந்து அந்த யாருக்கு பாதிப்பு ஏற்படவில்லையோ அவர் வந்து அவருடைய வியாபாரத்துக்கு வந்து நம்மனால வந்து எந்த ஒரு இடையூறும் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக அவங்க வந்து என்ன அவங்க வந்து டெர்மினேட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வைத்து கொள்ளலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா அப்போ வந்து டெர்மினேஷன் பண்ணும். இன்னைக்கு இருக்கிற கொரோனானால வந்து இப்போ யாரும் டெர்மினேட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னாக்கா செய்யக்கூடாது அப்படின்றதான் சொல்ல முடியுமே தவிர செய்வாங்க மாட்டாங்கன்றது ரொம்ப அந்தந்த பார்ட்டியுடைய தேவைகளை பொறுத்துதான் அவங்க வந்து ஆக்ட் பண்ண போறாங்க. பட் எதுவுமே வந்து ஒரு சட்டத்துல சொல்லுவோம் குட் ஃபெய்த் ஆக்ஷனாக இருக்க வேண்டும். அது இல்லைனாக்கா அப்போ வந்து இப்போ அந்த டேமேஜஸ்ன்றது வந்து என்னைக்குமே கிளைம் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இது ஐ திங்க் முன்னாடியே நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம். நாம வந்து என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்றது தான் வந்து நாம வந்து பார்த்தோம். ஸோ இதுல முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ப்ரூஃப் வச்சுக்கணும். அண்ட் இது வந்து ராங்ஃபுல் கிளைமாக இருந்ததுனாக்கா நம்ம வந்து தென் நம்மளால அட்வான்டேஜ் எடுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். அண்ட் யாரு வந்து இந்த பர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் அப்படின்னு சொல்றது வந்து அவங்க மேல இது அகைன் வந்து எப்போ அப்படின்னா திஸ் இஸ் மோர் இன் அ சிச்சுவேஷன் வேர் we are looking at a general force majeure clause and not very specific about a COVID-19. So இந்த இதுல வந்து இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னாக்கா இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் வந்து அவங்க என்னன்ற ஒரு ப்ரொவிஷன் உங்களுடைய அந்த கவர்மெண்ட் ஒப்பந்தத்துல இருந்ததுன்னா நீங்க அந்த நேச்சுரல் கலாமிட்டின்ற இதுல வந்து இதை வந்து நீங்க வந்து அந்த கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க, நீங்க வந்து ஃபோர்ஸ் மெஷர் நோட்டீஸ் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லிட்டாங்க. 19th February நீங்க வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா லாக்டவுன் வந்து என்னைக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா ஜனதா கர்ஃபியூன்றது வந்து 21ஆம் தேதி மார்ச் 21st மார்ச் இல்ல ஆமா 21st மார்ச் அண்ட் 23rd மார்ச் தான் வந்து இது லாக்டவுன் டிக்ளேர் ஆச்சு. பட் 24th மார்ச். ஆனா இவங்க 19th February அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்ல வந்து ஆபீஸ் மெமரண்டம் கொடுத்து நீங்க வந்து என்ன செய்யணும் அதுல வந்து ஒரு ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டாங்க. அதாவது நீங்க வந்து உங்களுடைய நான் பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து அந்த ஒரு எந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸும் வந்து நான் பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணாது. அது வந்து நீங்க உங்களால வந்து உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து சஸ்பெண்ட் மட்டும்தான் பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு நாலேஜை கொடுத்து அண்ட் பிளஸ் வந்து நீங்க வந்து இந்த மாதிரி நேச்சுரல் கலாமிட்டின்ற இதுல வந்து நீங்க அதை வந்து இன்வோக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க வந்து 19th February வந்து எல்லாருக்கும் எல்லா கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ COVID-19 ஆர் கொரோனா வைரஸ் உங்களுடைய கான்ட்ராக்ட்ல நேச்சுரல் கலாமிட்டி பேண்டமிக் எபிடமிக் இல்லை என்றாலும் அக்ரிமெண்ட்ல இல்ல சொல்லாம இருந்தாலும் நீங்க வந்து நேச்சுரல் கலாமிட்டின்னு உங்களுடைய அக்ரிமெண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் மெஷர் கிளாஸை தாராளமாக இன்வோக் செய்யலாம். இதை வைத்துக்கொண்டு இந்த கவர்மெண்ட்டுடைய இதையே வந்து ஒரு இதுவாகும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம we can move to a question and answers. அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த கீ ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ரைட், ஓகே, தேங்க்யூ ஈஸ்வர். தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ we have at present 2 question வந்திருக்கு. First question வந்து மிஸ்டர் ராஜசேகரன். Okay. His question is, if a contract has a term for notice to cover cost of employees outsourced, will the client be liable to pay for salaries for the period covered under force majeure?
ஸோ வாட் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா, அவரோட கிளையண்ட் கான்ட்ராக்ட் பிரகாரம் அவரோட எம்ப்ளாயீஸை ஏதோ ஒரு கிளையண்ட் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இப்போ இந்த இருக்கிற ஃபோர்ஸ் மேஜர் சுச்சுவேஷனில் சப்போஸ் இஃப் his resources are still performing services, client வந்து அவங்க பண்ற சர்வீசஸ்க்கு பேமெண்ட் பண்றதுக்கு ஸ்டில் லயபிளா இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறாரு. Okay, see, first வந்து இப்போ if Saisner, before that I thought the previous there is a I've got a comment privately to me from Mr. Arun Kumar Nadgowda. I'm not sure whether he's still there in this webinar. He said if a session is in English would have been useful for all members. I am from Karnataka. Gaudre nan kannanu matartini nanu ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. So I can send you the presentation and maybe we can even have a chat about this. But I want with this, since this has been arranged by TiE Chennai and the request has come to do it in Tamil and English, that's the reason. So sorry for the disappointment. Moving to the question of Mr. Rajshekharan. அதாவது கான்ட்ராக்ட் பிரகாரம் வந்து அவருடைய எம்ப்ளாயீஸ் வந்து இன்னைக்கும் வந்து சர்வீஸ் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, then under the contract வந்து அவருடைய counter party is liable to pay the fees, because there is, if the services are still being rendered, then there is no question of invoking force measure here. Force measure invoke பண்றதுக்கு அவசியமே கிடையாது. Probably அவருடைய persons are rendering services to some இந்த essential services, essential இதுக்கு வந்து services render பண்ணிருப்பாங்க இருக்கும். So force measure invoke பண்றதுக்கு questionே இல்ல. But obligation, because the services are being rendered, obligation to pay is there. இன்னொன்னு முக்கியமா என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த force measure பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஒரு லாக்டவுன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன குட்ஸ் சப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் சர்வீசஸ் ரெண்டர் பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்கு உண்டான பேமெண்ட் ஆர் நீங்க ரிசீவ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்க கண்டிப்பாக பே பண்ணியே ஆகணும். அதை வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர்ல வந்து இன்வோக்லாம் பண்ணவே முடியாது. அண்ட் கண்டினியூஸ் கான்ட்ராக்ட் நடந்துட்டு இருக்கு, இந்த கொரோனா வைரஸ் சிச்சுவேஷன்லயும் கான்ட்ராக்ட் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அது வந்து தென் தி क्वेश्चन ஆஃப் ஃபோர்ஸ் மேஜர் இன்வோக் பண்ற சிச்சுவேஷனே இல்ல. ஆப்ளிகேஷன் டு பே இஸ் தேர். Okay, fine. Right, moving on to the next question. Sumitra Ravindranath has asked this query. Is it mandatory to send a notice to client invoking the force majeure clause for the clause to be operational? So அவங்க query என்னன்னா, இந்த force majeure clause invoke பண்றதுக்கு நோட்டீஸ் கட்டாயமா அக்ரிமெண்ட் பிரகாரம் அனுப்பிச்சே ஆகணுமா, இல்ல அதை அனுப்பாமையே நான் வந்து force majeure இன்வோக் பண்ண முடியுமா அக்ரிமெண்ட் பிரகாரம் அப்படின்னு கேட்கலாம். See, force measureன்றது பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா, இட்ஸ் a contract within a contract. ஸோ இந்த இண்டெம்னிட்டி சில விஷயங்கள்லாம் வந்து கான்ட்ராக்ட்ல இருந்தாதான் இன்வோக்கே பண்ண முடியும். இண்டெம்னிட்டின்றது வந்து அந்த ஒரு விதமான ஒரு கான்ட்ராக்ட் வித்தின் கான்ட்ராக்ட். அதே மாதிரி ஃபோர்ஸ் மேஜரும் இட்ஸ் கான்ட்ராக்ட் வித்தின் கான்ட்ராக்ட். ஸோ இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா, அந்த ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸ் உடைய ப்ரொவிஷன் என்ன, அக்ரிமெண்ட்ல நாம வந்து என்ன நம்ம என்டர் பண்ணிருக்கிற அக்ரிமெண்ட்ல என்ன இருக்குன்றத வந்து நாம வந்து பார்த்தாகணும். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் சிச்சுவேஷன் அரைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னாக்கா, then unless I give notice to the counterparty, he would not know about it. But in any case, this being a lockdown kind of a situation, even if you don't give it, it is understandable. But in the interest of tomorrow, see, a technical argument being on the counterparty raising a technical argument, அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு நாம வந்து நோட்டீஸ் கொடுக்கிறது இஸ் a better thing to do in the given situation. It's good to give. You should, if you look at it from a legal perspective, force measure can be invoked only when there is a notice given when you invoke it. இல்லைன்னா நம்ம கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் தியரி ஆஃப் இம்பாசிபிலிட்டியில போகும், செக்ஷன் 56 இன்வோக் ஆகும். பட் இது வந்து இம்பாசிபிலிட்டியில
it's how a court will look at it is a different situation. Right. Next question is from Mr. Sushil Narang. His question is, can insurance companies invoke force majeure and deny payment of claims? Insurance companies in the force அவங்களோட இன்சூரன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் பிரகாரம் ஏதான இன்சூரன்ஸ் கிளைம்ஸை டினை பண்ண முடியுமா இந்த force majeure? There is an instruction which has gone from the government saying that insurance companies cannot invoke a force majeure clause as far as claim is concerned. I think LIC has already issued by the other day when we did this program, there was a query, if you recall, people even there was a query which said that LIC has given a public notice saying that we will not invoke force majeure provision for COVID-19 related death claims. So, and moreover, if you have a loss of profit policy with the insurance company, there's no way that the insurance company can say, because what you have in effect covered, Mr. Sushil Narang, is your situation relating to, it's a force majeure event, is a loss of profit will arise in a force majeure event only, which is something that is unforeseen. So in that situation, kandipaga the insurance company cannot say that they will not pay the claim. All right. Okay. Fine. So the next question is from Mr. Sulil Madok. His query is, his concern rather is, he doesn't have a force majeure clause in his business contract. He runs a spa and saloon, and he has closed his business from the 20th of March. And his landlord seems to be demanding the rent for April 2. I'm ready to pay for 19 days of March, so but not for the rest. So what do I do? So this is again in the rental agreements in the topic force majeure rental amounts pay பண்றதுக்கான how do we practically, I think this is very true. I think, see, the issue is in our experience, what we have seen so far is that most of these premises where the contracts are with a standalone landlord, those agreements do not contain a force majeure clause. And it is only with respect to these malls and these buildings that house multiple offices, they have a force majeure clause. So in that situation, how do you deal with it? Let me give you, Mr. Sulil Madok, let me give you two perspectives here. One is, I want to tell you what is the actual situation in law as has been decided by the Supreme Court way back in 1969 and 1772. The Supreme Court has said in a lease contract, because as I said before, if you do not have a force majeure clause in your agreement, then what will come to your help is Section 56 of the Indian Contract Act. Now, Supreme Court has said that in a lease agreement, the question of lease agreements, you cannot invoke a theory of impossibility because it is already a concluded contract. Possession has already been handed over to you. So your inability or impossibility is about entering the premises, but it is, or rather your impossibility is about inability to make use of the premises. But here, this is what the Supreme Court has said. So you cannot, there is no applicability of Section 56. But we have to look at this. The courts have also been very progressive in our country, and they also look at things differently. They are willing to look at things differently. But does it mean that now I would say, I can tell you that yes, you can go ahead, don't pay the rent to him. But let's look at the practical issue here. Is that the practical issue is
he may keep quiet, he may not do anything, he may not pester you for the rent. But tomorrow when you want to vacate that premises, now what he has with him is you have paid him a rental advance of say 5 months or 10 months or something like that. Now, when he is going to return off, when you he gives back the return advance, and if he holds back the rental for these 2 months, then what are you going to do? Or you were very happy that he didn't ask you for rent, but at the time when he is going to pay you back, he holds back the money. Then are you going to go to a court at that point of time? No point in doing it. So the best thing is use this as an opportunity to negotiate with him, bring it down. If he agrees for a zero rent, well and good for you. Or if he's comes down, I would suggest you start off with saying that whatever is a period for which you have not used it, you will not pay rent, so that you are able to negotiate it with him and come to an understanding, put it down in writing, and so that tomorrow when there is a return of advance, you don't have a problem. I may have somebody may say that this is an order which has been issued under Section 3 of the Epidemic Act, under the Disaster Management Act, so the recovery of rent is difficult. All this can be a view, but that is as a practical situation is tomorrow if he holds back the money from your rental advance, then what are you going to do? You are not going to sue him, or he is not going to sue you. So I think Sulil has also, as a follow-up, mentioned or given an additional information. என்ன கொடுத்திருக்காருன்னா, the landlord has sent a notice saying if I'm unable to pay the rent, he has asked me to vacate. And Mr. Sulil has also responded to him saying that they can deduct it from the rental advance, but the landlord is not agreeing to it. If he has said you vacate, it's a very, very nice situation. You can take very good advantage of it. Right. I think, this is a time where all of us need to be reasonable. We'll have to behave like reasonable people. Right. All of us need to be, all of us are expected to be reasonable at all points of time. But here is a time we need to be reasonable, even more reasonable. Your landlord doesn't seem to be reasonable. So what if you don't vacate? He has to invoke a suit for vacation. He'll have to evict you. Let him go do it. But you do one thing, you start paying your rent for the rest of the period. Right. So that's why I keep saying that it's better that you negotiate. Let him go file a suit for vacation, eviction of you. That will take at least about another 1.5 years. But you start paying your rent for from the time you are able to start using the premises, you start paying him rent. So look at it, he will be in a soup. So it's actually what he has done is incorrect. But he has put himself into trouble is how I would see it. Right. And moving on, Mr. Sushil Narang has, in relation to his insurance related query, follow up என்ன கேட்டிருக்காருன்னா, what about health insurance companies, can they invoke force majeure? இதுதான் வந்து we had briefly discussed during that discussion as well on that question, that LIC has in fact clarified that they will not invoke a force majeure and not honor life insurance claims if the death is due to COVID-19 issues. So whether this will also be the case for other life insurance companies, can you please clarify? No, I think Mr. Sushil Narang, I think there is an IRDA circular which says that even medical claims consequent to COVID should also be honored, is the direction which has been given. So I don't think there is any issue on that. So if somebody falls sick and then pays money for treatment for COVID-19, even that needs to be covered. But again, I think everybody is getting free treatment as of now, so it shouldn't be an issue there.
So one more piece of information that Sridhar has shared in connection with Mr. Sulil's query is Section 75 of the Disaster Management Act seems to be stating that the landlord cannot vacate the tenant or recover the rent during the during such period. Yeah. Right. Thanks, Sridhar, for pointing it out to us. Right. Okay. Moving on to the next query. This is from Mr. Rajkumar. When you refer a force majeure clause to the other person, most of the times it is considered over smartness and they don't end up being included in the contract. How does every individual see the reality rather than safeguarding themselves in the contract? So most of the time his query is, his concern is more of how do I get the other person to also to agree to include a force majeure clause in the agreement, but when most of the time I try to include something, it really doesn't get appreciated. Okay, I think the situation will change going forward. So if he has had an issue, Rajkumar has had an issue with counterparties who had considered it a act of over smartness, probably not anymore. But again, I would look at it this way. In most cases, any contract when we enter into is to cover the maximum situations and maximum situations that one can foresee. And force measure is something that can be foreseen, though the event of force measure cannot be foreseen. So it is good to always incorporate using this kind of an argument and get it incorporated into your agreement. Right. Great. Okay. The next question from Suresh Kumar. Can I invoke doctrine of frustration under the Indian Contract Act when my contract is silent or no such clauses is mentioned as part of my contract? So contractual force majeure clause illana, specifically if it's not included under the Indian Contract Act, can I invoke the doctrine of frustration? Is his query. That's his query. Yeah, see, you can invoke, but again, it is dependent upon what is the what exactly you are trying to do there. So that is what is going to determine. See, doctrine of every frustration is not an event of frustration under Section 56. You say, for example, my inability to earn cannot be construed while it's a frustration in effect for everybody, but that will not get covered under the doctrine of frustration. It is about to what extent the subject matter of the contract gets frustrated is by an event that affects the performance of the party what will be covered under Section 56 of the contract. Okay. Fine. So this next question is from Sridhar. This is quite a lengthy one, but let me try and see if I can summarize it. In case of EPC contract, if the delivery obligations are DDP, what would be position of the contractor towards the owner for the goods which are in transit, which is held at port or held due to logistics issue? So EPC contract DDP, I think delivery duty paid as per INCO terms. I think that is what Sridhar is referring to. If that is the delivery obligations as per the EPC contract, then as a contractor, what is my position towards the owner for the goods which are in transit or is held at a port due to logistics issue? No, as I know, as far as India is concerned, ports are working. So when the ports are working, and plus if you look at it, the first Home Ministry circular, which I think was dated 24, said transport of only non-essential goods. 2 or 3 days later, I think it was 27th or 28th, Home Ministry said transportation of non-essential, first was essential goods and thereafter non-essential goods was also permitted to be
transported. So there is if it is delivery duty paid, so which means that the contractor is now obligated to take delivery of the goods. Right. Right. Okay. Next question from Sridhar is, can the employer avoid obligation of payment referring to state that the materials are not delivered and hence the obligation does not arise? So I think we need more clarity here. I think it is about the employer or the contractor, right? We need can somebody unmute Sridhar so that he can clarify on this? Very good afternoon to all. The question here is about the goods which are in transit, which are non-essential goods, and the ports have cleared the goods, but due to local transport issue, that is because since it is a non-essential goods which could not be delivered at the site where the power generation projects needs to be put in. So the non-transit goods, which is in my obligation as a contractor, which could not be delivered for this lockdown issues, that is because of the force majeure issue. And for such goods, the employer, that is the owner, who's objecting or placing a mail saying that we would not be obligated to make the payment for such goods which are delayedly supplied, that is which has yet to be delivered to them, but that supply is been delayed is not because of my issue. So can he take the plea because these goods are not delivered on time, and then he will not be obligated to make the payment? See, Sridhar, I think what happens if you look at it, this is a very, very localized difficulty that you seem to be having. So this may not be a COVID-19 related force majeure, because a COVID-19 force majeure, if you look at it, the government permits movement of non-essential goods also. So, but whereas probably you didn't get a transporter to transport, or maybe you didn't get people to load, unload, or whatever, then in that situation, yes, you will have to necessarily invoke the force majeure, give proof of the force majeure to the counterparty, and only then you can invoke, you'll have to necessarily, so what is the documentary evidence you have is all dependent upon what documentary evidence you have to say, I did not get a load, people to load, unload the goods. So it's all going to be dependent upon that. Yes, you can invoke it, but to what extent you have a documentation for it is what is determined whether you can invoke force majeure here or not. Okay, thank you. Sridhar, would you also want to clarify the second query that you have? Can the employer avoid the obligation of payment referring to state that the materials are not delivered? Okay, this is what same thing which I have. Right. So is the third one also related to that, or? Yeah, it's one question which I have. All interconnected. All interconnected. Fine. Thank you. I'll move on to the next question then. Thank you, Sridhar. Right. So the next question is from GSIPH. Sorry, I'm unable to gather your full name. That's the name that I'm getting in the chat box. Okay. From an employee perspective, if the organization doesn't pay full salary, whereas the employee is serving a bond which has 2 years to completion, when by default force majeure has not been stated in any of the documents signed, what are the after effects or beneficials of both employee and employer? So this is more an employment contract la irukra oru query idu. If there is a bond or a lock-in of minimum 2 years of employment that an employee has signed up with the employer, and employment contracts la by default force majeure illada pakshathula employer salary pay pannalana, what are the effects or consequences or remedies to both the employer and employee abdinradhu kelvi. Okay, see, this because I see that there is a bond signed, I'm only presuming that GS would be a person who is a white collar worker and not a blue collar worker.
because for there are laws in our country which protects, or rather, if you look at it today, there are notifications which have been issued under the Epidemics Act and also I think under the Disaster Management Act, saying that you will have to pay salary to your workers or workmen. These are all effectively people who are in non-managerial, non-supervisory related, or whom we usually refer to as a blue-collar worker. Now, for a white-collar worker or a white-collar employee, if there is no provision in the contract of employment that this is a situation where the employer is unable to provide work to the employee. There are certain, if you look at information technology companies, they have contracts which will say that if I am not able to associate you to a project, or rather, what is in usual parlance, they call it as I bench you, or if an employee is in the bench and is not associated with any particular project, then in that case, the employment contract itself will provide that I would pay you only say 60% or 70% of your total cost to the company, or because whatever I would have paid you had you been associated with a particular project. Now, here is a situation where if there is no force majeure and there is also no provision in the employment contract that if I am unable to provide you work, I will pay you a reduced salary. If there's no such thing, then the employer is obligated to pay the salary. So it cannot be a situation where he will not pay the salary. But this is again a very dicey situation for the employee. I won't say, see, the employer, look at it this way. When you look at it from the employer's perspective, if he doesn't have a cash flow, where is he going to pay the money from? For the employee also, even he needs a cash flow. What is it that he's going to do? So it would have to be a situation where the employer and the employee will not want to go lodge a complaint against the employer because he has not paid 2 months salary, because then in the sense the work environment for him gets spoiled. This is something which the employer and employee would have to necessarily deal with it on a one-on-one basis and see how best they can handle the situation. But legally, yes, if the answering the question of GS, legally, yes, the employer is bound to pay him the salary. Right. Okay. So this next question is from Mr. Rajesh, rather more a concern than a question. So once all this COVID comes to an end, the biggest question is how will we be able to sell Chinese products to the markets in India when we are speaking about boycotting the Chinese companies? Your concerns are well placed, but yeah, this is a practical issue that all dealers or sourcing persons will face who are in the business of selling Chinese products. But maybe one thing, Mr. Rajesh, is that if you have noticed, if you're aware, Japan government is now going to fund Japanese companies who have a manufacturing base in China. They're going to fund them to relocate away from China. So that is also something which is going to happen. So you will, one is now bound to see some major relocations in manufacturing bases. How it's going to pan out, it's a very, very interesting time that all of us are seeing. We have seen, I think ours is a generation which has seen China becoming a manufacturing hub and India becoming the outsourcing hub, where English dictionary got a new word called Bangalore. So this is
these are very, and then we are now probably we are also going to be the generation which is going to see moving away of Chinese companies out of China to multiple locations. Probably even US may become once again become a manufacturing hub as it used to be before. It's just interesting time. We need to wait and see how it turns out. Right. Thank you. So I think I have covered the questions. Ella questions cover panniten nenikiren. So Mr. Balamurli has actually raised his hand. I'll be unmuting him now. Sure. Mr. Balamurli, you're on. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon, Mr. Balamurli. How are you? Sir, fine, sir. How about you, sir? Excellent. Sir, actually, sir, எங்களுக்கு வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் சார், பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். என்னோட பார்ட்னர்ஷிப் வந்து என்னோட ஃபாதர், கிராண்ட் ஃபாதர், அப்புறம் என்னோட சித்தப்பா 3 பேர் பார்ட்னர் சார். இப்போ என்னோட கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து 1 year பிஃபோர் வந்து பாஸ்ட் அவே சார். இப்போ வந்து என்னோட சித்தப்பா அவங்க அங்கிள் வந்து சித்தப்பா வந்து பிராண்ட் நேம் வந்து அவங்களோட இதுல வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க சார். இது வந்து நம்ம வந்து எப்படி இது எது கிளைம் பண்ணலாமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து கம்பெனி ஏ, கம்பெனி பி அப்படின்ட்டு இருக்கு சார். கம்பெனி ஏல வந்து 35 years ஓல்டு கம்பெனி. இதுல வந்து இப்ப கம்பெனி பி வந்து 2 years ஓல்டு கம்பெனி. கம்பெனி ஏல வந்து மை ஃபாதர், மை கிராண்ட் ஃபாதர், அந்த சித்தப்பா 3 பேர் பார்ட்னர்ஸ் சார். கம்பெனி பில வந்து ஒன்லி சித்தப்பா அவருடைய நேம்ல தனியா வச்சிருக்காங்க சார். இப்போ வந்து கம்பெனி பில வந்து இப்போ லேட்டஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனி பில வந்து அந்த பிராண்டை வந்து அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க சார். இப்போ இது வந்து எனக்கு வந்து அதுல லிங்க் இது இல்லை என்னோட ஃபாதருக்கு. ஸோ இது நான் வந்து எப்படி கிளைம் எப்படி இது பண்ணலாம், என்ன பண்ணணும் அப்படிங்க சார். ஆக்சுவலா லாஸ்ட் 35 years நாங்கள் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கம்பெனி ஏவை. அதுல இருந்து கம்பெனி பி வந்து அவர் மட்டும் இண்டிவிஜுவல் பார்ட்னரா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. அந்த பி கம்பெனி பில வந்து அந்த பிராண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இதுதான் என்னுடைய டவுட் சார். உங்க சித்தப்பாவுக்கு எவ்வளவு வாரிசு இருக்காங்க பாலமுருகி? ஒரு சன், ஒரு டாட்டர், 2 பேர் இருக்காங்க சார். ஓகே. ஆனா இந்த நீங்க சொல்றது வந்து இந்த கம்பெனி ஏ இருக்கு இல்லையா? ஆமாங்க சார். அந்த கம்பெனி ஏ உடைய பேரு தான் பிராண்டுங்களா? இல்ல கம்பெனி நேம் வேற, பிராண்ட் நேம் வேறங்க சார். கம்பெனியோட நேம் வேற, ஃபர்ம் நேம் வேற, இது வேறங்க சார். ஆர்சி நேம் வேற, பிராண்ட் நேம் வேறங்க சார். ஓகே. பட் ஆனா கம்பெனி ஏ வந்து தயாரிக்கிற பொருள் வந்து இந்த அந்த அதனுடைய பொருள் அந்த பிராண்ட் இதை வந்து கம்பெனி ஏ தான் தயாரிக்குதா? அதாவது சார் இப்போ வந்து ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 35 years அந்த கம்பெனி ஏ தான் தயாரிச்சது சார். இப்போ வந்து கம்பெனி ஏல இருந்தும் போகுது, கம்பெனி பில இருந்தும் ப்ராடக்ட் வந்து டெலிவரி ஆகுது. பட் ஒரே பிராண்ட் நேம் தான். அதாவதுங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா கம்பெனி ஏ வந்து 35 வருஷமா இருக்கு. அந்த 35 வருஷமா வந்து ஒரு பொருள் தயாரிக்குது. அந்த பொருள் வந்து ஒரு பர்சர் டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ட்ரேட்மார்க்ல. ஓகே சார். அந்த யூசர் டேட் வந்து 35 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொடுத்திருந்தாங்களா இல்லனா வந்து ஒரு 2 வருஷம்னு கொடுத்திருந்தாங்களா? சார் அது வந்து இந்த 2 வருஷம் தான் சார். அது எனக்கு கிளியரா தெரியல சார். இப்போ அது ரெண்டுக்கும் ஆப்ஷன் சொன்னீங்கன்னா நான் அந்த மாதிரி இது பண்ணுவேன். நான் ஃபர்தரா உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்றதுக்கு. அதாவது என்ன அப்படின்னா அது இது பதிவு ஆயிருச்சுன்றதுனால வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்களுடைய சித்தப்பா மகள்கிட்ட இருந்து வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட் டீட் போட்டுக்கிறது நல்லது. ஓகே சார். ஓகே சரிங்களா? உங்க சித்தப்பா இவங்க கிட்ட இருந்து வந்து இதை வந்து நீங்க வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட் டீட் போட்டுட்டு அதை வந்து இந்த பிராண்டை வந்து உங்க பேருக்கு இந்த கம்பெனி ஏ பேர்ல மாத்திக்கிட்டு எப்படியும் வந்து உங்க சித்தப்பா வந்து அதுல கம்பெனி ஏல வந்து பார்ட்னரு. ஆமா சார். அதனால வந்து இவங்க 2 பேரையும் அதுல பார்ட்னரா சேர்த்து விட்டுட்டீங்கன்னாக்கா எந்த குடும்பத்துல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. அழகா வந்து பிராண்டை வந்து இது பண்ணிட்டு போயிடலாம் சார். இது ஒரு இது இருக்கு சார். பட் இதுக்கு அவங்க இதுதான் நானும் ஐடியா யோசனை பண்ணி வச்சிருக்கேன் சார். பட் இதுக்கு அவங்க ஒத்து வரல அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் சார்? அது அப்பதான் வந்து நீங்க வந்து எனக்கு வந்து நீங்க எந்த தேதியிலிருந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்குன்றத சொன்னீங்கன்னாக்கா சௌரியமா இருக்கும் பாலமுரளி. அதான் எவ்வளவு வருஷம் உபயோகம்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சா சௌரியமா இருக்கும். இல்லைன்னா நீங்க வந்து எனக்கு ஒரு இமெயில் அனுப்புங்க. ஓகே சார். ஓகே. நம்ம வந்து இதை வந்து எப்படி டீல் பண்ணணும்ன்றதை என்னால அட்வைஸ் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு.
ப்ளீஸ் சார் ப்ளீஸ். ஓகே சார். நான் இப்போ ஓகே சார். நான் டைல உங்களோட டீடைல்ஸ் வாங்கிக்கலாமா இல்ல இப்போ ஷேர் பண்ண முடியுமா சார்? இப்போ என்னுடைய இமெயில வந்து இந்த இதுல போடுறேன். நான் இப்ப அனுப்பிச்சு விடுறேன் மிஸ்டர் பாலமுரளி. நான் எங்க 2 பேரோட இமெயில் ஐடி நான் அனுப்பிச்சு விடுறேன். ஷூர் சார். நோ ப்ராப்ளம் சார். நான் ஃபர்தரா நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் சார். இஃப் பாசிபிள், இஃப் யூ பாசிபிள், ப்ளீஸ் கிவ் மீ கான்டாக்ட் நம்பர் சார். இஃப் பாசிபிள் ஐ வில் கால் யூ சார். தாராளமாக. ஒண்ணு இந்த இதுல வந்து போட்டு விடுறாங்க. இப்போ இந்த சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுறேன். நீங்க வந்து அதுல இருந்து பாத்துக்கிடுங்க. ஓகே சார். ஷூர். தேங்க் யூ சோ மச். பிரசன்டேஷன்லயும் வந்து என்னுடைய இமெயில் ஐடி என்னுடைய சாய் சுந்தரும் இந்த கடைசியில இருக்கும், கடைசி ஸ்லைட்ல. ஓகே சார். ஓகே சார். நீங்க நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் சார். நான் இப்போ கொஞ்சம் எனக்கு அனுப்பிச்சிட்டீங்கன்னா நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். நான் இப்போ உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் மிஸ்டர். ஷூர் சார். தேங்க் யூ ஸோ மச். தேங்க் யூ. So last question has come in from Sridhar. The query is this: in case of invocation of section 56, frustration of contracts, where there is no force majeure clause, how do we go about in particular if repudiation or termination or cancellation is invoked? Okay. Now, if repudiation is invoked or cancellation is invoked, then Sridhar, I think what becomes very important is how is frustration invoked in the first place? Is invocation of frustration valid or not is the first thing that you need to look at. If invocation of frustration is not valid, invocation of this thing impossibility is not valid, then there is no question of repudiation which comes in at all. Right. Okay. I think that's. If there are any other queries and people want, probably if they want, they can raise their hand. We are happy to respond. If not, Saurabh. So we'll give it just 2 more minutes. Yeah. See if we are getting any more queries. Sure. Participants, you can raise your hands. There's a virtual option to raise your hands. நீங்க அதை அழுத்துனீங்கன்னா we'll be able to unmute you and you can ask your questions directly. Participants, நீங்க chat boxல கூட போடலாம். unmute பண்ணனும்னு சொன்னீங்கன்னா we'll be able to do that too. So if you can't find the raise hand option, you can always chatல நீங்க போடலாம். question கூட போட வேணாம். நீங்க unmute பண்ண சொன்னீங்கன்னா we'll be able to unmute you. Saurabh, there's somebody who's raised their hand. Raj Shekaran. I'm unmuting Mr. Raj Shekaran. Okay. It's although you touched upon it a little bit, what I would like to say is, will the statute override the contract? That is, if the law states, if there's an order that says that it is epidemic, even if there's a contract says that force majeure clause cannot be invoked, or to a limited extent, the statute will not override the contract.
No, I'd like to understand your query better. Yes, sir. Statute, when you say Assuming- statute, which statute are you referring to? Yes, sir. I was only stating in an employer-employee relationship, if there is a particular contract, if it is, let us assuming it is lopsided, which is against an employer, can the statute override the contract? Because this is a statute by law, it says is a epidemic. All the force major clause, assuming the contract says force major clause can be invoked only A, B, C, and D. Now, if the statute also include, because a force major clause by law, doesn't define epidemic. It is silent on that particular issue. If the law, and also the government says it doesn't make it mandatory for a person to make payment. It's only recommendatory in nature, because whereas in New York and other states, the law where we can even deduct from taxes paying a salary to an employee. Here in India, it only says they recommend them to pay salaries. If in that event, will the when it is recommendatory, will the statute override the contract? Is my issues. No, okay. I would like to rephrase it just to make sure that I've understood your question. Yeah. See, that is, you're saying this is in relation to a payment of wages, or is it in relation to that is in payment of wages, or in relation to wages, payment of salary to either to workmen or to employees? It is a payment of salaries to something I'm outsourcing staff. It is in relation to my previous question also, actually. Now, if I am a staff outsourcer to a particular companies, like big multinational companies. Can they say invoke the force majeure and say that I need not pay, because the statute itself says that I need not pay? That is the question, because I've already outsourced to them. But now in that case, I'm paying them. So let us assume that I have 100,000 employees. Now the company says this particular period they did not work, I did not pay, but I have to pay them because as a moral obligation, I'm paying X amount to the employees, 3,000 employees. But the person who was supposed to take it from me for the shopping malls and other major companies, big companies, where they outsource their, for example, like Reliance, where they supermarkets, other people, where they outsource the particular brand itself. Suppose I'm operating my X brand, I put my people for that brand in those supermarkets. Now the company says this particular period supermarket was not working, I cannot pay. But whereas I am obligated, because I'm already contracted the workers to pay them a particular salary. That is my question. Understood. See, that is you. You have a set of employees who are all placed in a different environment. You have outsourced them to a different environment. Now that particular your customer is saying, because my place was not working, I am not going to pay you. But because these people are on your rolls, then you are obligated to pay. Correct. That is okay. This is a situation. Now the question is, you are saying, can I say I will not pay to my employees? No, I am paying to the employees, but I give it to X big multinational. Can the multinational tell me I need not pay? See, I'll tell you something. I think this is something that you will have to necessarily try. See, what you need to do is that you need to say, look, these are all people who are at your request. I have recruited them. I have made them available to you at your request. Correct. Now, you are unable to provide them work. Correct. Right? That but does my contract with you does not say, unless you need to, I'm just presuming that one is he may invoke force majeure. We need to see whether force majeure can get invoked under your agreement. We need to look at that very specifically to deal. Yes. I got your mail, sir. I got your mail and get to you, sir. Sorry? I've got the mail IDs. I've noted on the mail IDs. Surely. Thank you. We can look at it and then we can strategize as to how to deal with it. Yes. Thank you, sir. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Thank you.
So there is again as a follow-up concern from Mr. Rajesh on the Chinese products related issue. So his concern is, how do I sell Chinese products now in the Indian market, as much of the customers are asking for China boycott? Again, as a connecting question to the earlier concern. Rajesh, my answer, my anybody is that I'm going to say that, hey, look, even government of India is importing test kits only from China. For COVID-19, test kits are coming only from China. So if government of India or any of all the state governments are importing test kits from China, then what is the problem in you to buying from other goods from China? Right. So I think the issue with Chinese products is not something that is specific to the COVID-19 issue. This issue of Chinese products being pushed into the various world markets has been there for a very long time. It's not something new. But the fact remains that China, being the manufacturing hub of the world, it is more likely that we are going to keep receiving and importing products from China. And the issue, as what we would like to believe, is the issue of COVID-19 and the events that transpire post COVID-19 will only be temporary, and hopefully it should be business as usual, including our ability to sell Chinese products in Indian markets. We'll have to be hopeful and optimistic about it. See, in any case, if you look at it, is there a substitute for that particular goods? Is there a different country which is manufacturing that those goods? If the answer is no, if there is a demand for the product, then it's going to be bought. So you cannot say, see, somebody, unless there is a substitute product available from a different geography, people are still going to buy it. So I don't think you should be worried about it. So long as the product is available, then there is a market for the product, because you can always source it from the other geography, if that is your worry. If the product is going to be in demand and there is no other country which is going to supply, then people are still going to buy it. People are not going, if I need a product, see, for example, all of us need a laptop. Now, if a laptop, if you look at it, is either manufactured in Malaysia, Thailand, or in China. Is any of us, are we going to say that, no, I will not buy a laptop because it's manufactured in China? I have a need for the product, I will buy it. So unless there is a different source. If there's a different source, the people are going to buy it from the other source, and then you can always sell it. That shouldn't be a problem. So Rajesh is also, has a concern. What could be the major challenge after COVID-19? See, to probably state something to Mr. Rajesh on this, I think there is no specific regulatory or legislative change or any governmental order that we are able to foresee that will kind of prohibit or kind of restrict Chinese import from Chinese companies. So challenges at the market level, as I said, we all hope that it should be business as usual, and as Ishwar rightly pointed out, as long as there is a need for the kind of products that we are trying to sell in the market, and that there is no alternative to those kind of products, then there shouldn't be any challenge, and it should be business as usual. I think there's a question from Mr. Murli SPS. If he's online, I'll be unmuting Mr. Murli SPS. He had hello, Mr. Murli. Hello. 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 So you had asked, hello.
We can hear you, sir. Mr. Ishwar had said that he will give the recommendations finally. I just wanted to see that recommendation. Yeah. Sashwat, you want to do that? Sorry. I think he's talking about the recommendations. Yes. Yeah, Mr. Murli will. Yeah, I think if in case we are done with the question answer session, mudinjirthuna, we can go into the recommendations part. That's the next concluding, section of this webinar. Done, sir. Do we have any more questions? Also, those of you who want the presentation to be shared can actually type down your email IDs in the chat box. We'll have it collected and we'll be able to send you the presentation. Right. So should we move on to the recommendations section? Saurabh? Yeah. Yes, sir. We can go with it. All right, perfect. Thank you all for your enthusiasm in asking us these queries. Hope we have been able to answer most of them. We'll surely be able to help you out. In case you have any further queries, please do reach out to us in the email IDs provided. So yeah, to sum it up, we have, as Ishwar has pointed out, we have all understood what the basis or what are the basics of a force majeure event. Contractually, நம்ம என்ன வந்து force majeure எப்படி cover பண்ணணும், அதை எப்படி வந்து clause-ஆ வந்து கொண்டு வரணும், அதுல என்ன precautions எடுக்கணும், இது பத்தி சட்டம் என்ன சொல்றது, இதெல்லாம் வந்து ஈஸ்வர் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. Now I'll try and quickly summarize it in a nutshell, this discussion, so that you will be able to understand more clearly what are the takeaways from this session. So force majeure அப்படின்றது ஒரு சிச்சுவேஷனா அரைஸ் ஆகும் போது கான்ட்ராக்ட்ல அது ஸ்பெசிஃபிக்கா கவர் ஆயிருக்கான்றத பாக்குறது தான் நம்மளோட முதல் வேலை. It should be specifically covered. So what is the, in case of a COVID-19 kind of a scenario, now it வந்து இது வந்து எபிடமிக் வந்து கிளாஸ்ல வந்து ஃபோர்ஸ் மேஜர் நம்மளோட அக்ரிமெண்ட்ல கிளாஸ்ல எபிடமிக்கோ பேண்டமிக்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணி அது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்டா கவர் ஆயிருந்தது அப்படின்னா, then we are covered. Then the person affected by such event can give a notice to the opposite party that there is a force majeure event which, because of which the performance needs to be suspended. Temporary-ஆ வந்து நிறுத்தணும், பர்ஃபார்மன்ஸை நிறுத்தணும்னு நம்ம வந்து சொல்லக்கூடிய ஸ்ட்ரெயிட்டா நம்மளுக்கு வந்து ஆப்ஷன் இருக்கு. The question arises if suppose டைரக்டா இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக்கோ எபிடமிக்கோ வந்து ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவெண்டா நம்மளோட கிளாஸ்ல கவர் ஆகலனா அப்போ நம்ம என்ன பண்றது? Can I still under the Contract Act invoke section 56 அப்படின்றதையும் நம்ம பிரீஃபா பார்த்தோம். அது வந்து though yes we can do so, but அதை வந்து நம்ம எவ்வளோ கிளீனா இன்னைக்கு நம்ம அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணி ஒரு கரெஸ்பாண்டன்ஸா அனுப்பிச்சு என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு இதனால பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு, இந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் சிச்சுவேஷன் இந்த COVID-19னால வந்திருக்குன்றத நான் கிளியரா வந்து ஒரு நோட்டீஸா டிராஃப்ட் பண்ணி கிளியரா அந்த ஆப்போசிட் பார்ட்டிக்கு நான் அனுப்பிச்சு அதை வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்ம டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறோமோ நாளைக்கு வந்து நம்மளோட லயபிலிட்டி மினிமைஸ் பண்ணிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இதுக்கும் மேல ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் கிளாஸே இல்லைனா அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, we'll have to, as I said, கிளீனா வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கே வந்து ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு ஆப்போசிட் பார்ட்டிக்கு நம்மளோட தரப்புல இருந்து இந்த மாதிரி this is my reason why I'm unable to perform அப்படின்ற ஒரு காரணத்தோட நம்ம வந்து ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு வச்சு நம்மளுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் ட்ரெயில் கிரியேட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். எதுவுமே பண்ணாம ஆக்ட் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம குவைட்டா இருந்தோம்னா நாளைக்கு வந்து லயபிலிட்டி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ அதனால ப்ரோஆக்டிவா நாமளே இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கணும் அப்படின்றது தான் எங்களோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சஜஷன் இன் திஸ் ரிகார்ட்.
ஸோ நோட்டீஸ் அனுப்பணும் அப்படின்ற போது என்ன நான் பண்ணணும் அப்படின்னா, இமெயில் அனுப்பிச்சா போதுமா, இல்லை போஸ்ட் அனுப்பணுமா அப்படின்னா, அதுக்கும் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட நோட்டீசஸ்ன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் நம்மளோட அக்ரிமெண்ட்ல. எப்படி நோட்டீஸ் அனுப்பணும், போஸ்ட் மூலமா அனுப்பணுமா, இல்ல வந்து ஒரு இமெயில அனுப்பிச்சா போதுமா, என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். இந்த சிச்சுவேஷன்ல அஃப்கோர்ஸ் இப்போ வந்து போஸ்டல் சர்வீசஸ் இதெல்லாம் ரெஸ்யூம் பண்றாங்க. ஸோ ஆர் அனுப்ப முடியாத சூழ்நிலையில இருந்தீங்கன்னா இமெயிலா கூட அனுப்பிச்சு அதை வந்து எப்படியான நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிடணும். நம்மளோட inability டு பெர்ஃபார்ம், இந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் மேஜர் COVID-19னால வந்திருக்கிற என்னோட inability டு பெர்ஃபார்மை நம்ம எப்படியான டாக்குமெண்ட் பண்ணி ஆப்போசிட் பார்ட்டிக்கு நம்ம எப்படியான அனுப்பிச்சிடணும். அதுக்கு வந்து நோட்டீஸ் ப்ரொசீஜர் என்னன்றதை நம்ம அக்ரிமெண்ட்ல போட்டிருப்போம், ஜென்ரலா இருக்கும், அதை பார்த்துக்கிடணும். இது வந்து பியூரா ஒரு பிஸ்னஸ் கான்ட்ராக்டோ இல்லை வந்து ஒரு ஒரு சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ் ஒரு சப்ளை ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ரிலேட்டட் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அக்ரிமெண்ட்ல இதெல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இது. இப்போ இப்போ இதை தவிர நம்ம வந்து வேற விதமான அக்ரிமெண்ட்ஸ்லாம் கூட பிஸ்னஸ்ல என்டர் பண்ணுவாங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் அக்ரிமெண்ட் இருக்கலாம், ஆர் இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட் இருக்கலாம். ஸோ அதுல வந்து ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் ஆர் ஒரு இன்வெஸ்டார் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம் என்னோட கம்பெனியில். அவங்களோட நான் போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட்லையோ இல்லை ஒரு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட்லையோ இந்த என்னால் சில ஆப்ளிகேஷன்ஸை பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாமல் போகலாம். வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து பாதிப்பு ஏற்படலாம். என்னோட பிஸ்னஸில் இருக்கிற ப்ராஃபிட்டை பார்த்து தான் வந்து அவன் வந்து எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கான். இப்போ என்னால வந்து இந்த சூழ்நிலையில கோவிட் சூழ்நிலையில என்னால பிசினஸ் பண்ண முடியாம போனதுனால என்னோட பிசினஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அந்த பட்சத்துல ஆஸ் அன் இன்வெஸ்டர் அவன் ஆக்ஷன் ஏதாவது எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ப்ரோஆக்டிவா என்னோட சைட்ல இருந்து ஆஸ் அ பர்சன் வாஸ் ரிசீவ் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் என்ன பண்ணணும், அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட்ல இது வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து பார்த்து, சப்போஸ் இதனாலதான் என்னால வந்து பிசினஸ் சரியா கண்டினியூஸா பண்ண முடியல, இதனாலதான் வந்து என்னோட ப்ராஃபிட்ஸ் கம்மி ஆயிருக்குன்ற அந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம கிளியரா டாக்குமெண்ட் பண்ணி நம்ம இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு நம்ம ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு சொல்லிடுறது ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். இல்லைன்னா ஏன்னா ஜென்ரலா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட்லயோ இல்லை ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட்லயோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டீரியல் அட்வர்ஸ் சேஞ்ச், அதாவது ஏதான ஒரு ஈவெண்ட் விச் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு அ மெட்டீரியல் அட்வர்ஸ் சேஞ்ச், நம்மளோட பிஸ்னஸை ரொம்ப கடுமையா பாதிக்கிற அளவுக்கு ஏதான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டதுன்னா இன்வெஸ்டர் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து பண்ணாம இருந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட்ல இல்லை இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட்ல அவன் சார்பில் வந்து ஒரு கிளாஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த COVID-19னால என்னோட பிஸ்னஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டதுனால அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் அரைஸ் ஆயிடக்கூடாது. எனக்கு ஆஸ் அ பர்சன் ஹூ இஸ் ரிசீவிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், மை இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டு என்ஷூர் that the person continues to invest in my business. So for which I need to ensure that I send a notice clearly documenting as to why there has been a dip in the performance or the business of the company because of the happening of the COVID force major event arising out of COVID-19. ஸோ இதை வந்து நான் கிளியரா அகைன் இதை டாக்குமெண்ட் பண்ணி நம்ம கட்டாயமா வந்து நம்மளோட இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு நாமளே ப்ரோஆக்டிவா பண்ணிடுறது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி பேங்க் அண்ட் இந்த லோன் அக்ரிமெண்ட்ஸ்ல அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து சொன்னாங்க ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லோன் அக்ரிமெண்ட்ல ஒரு மொரட்டோரியம் பீரியட் இந்த லாக்டவுன் சமயத்துல நீங்க வேணும்னா ஆப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ஒன் டைம் இந்த இதுவா மொரட்டோரியம்னு நம்ம கேட்கறத விட இதை மேபி நம்ம வந்து ஒரு சான்ஸா வச்சு நம்மளோட லெண்டர்ஸ் கிட்டயோ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கிட்டயோ பேங்க்ஸ் கிட்டயோ போயிட்டு ஒரு லாங் டேர்மா இந்த இந்த COVID-19 வந்து லாங் டேர்மா நம்மளோட பிஸ்னஸை பாதிக்கும் அப்படின்னு நீங்க வந்து ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் மேன் நினைச்சீங்கன்னா கட்டாயமா நம்மளோட பேங்க்ஸ் கிட்டயோ லெண்டர்ஸ் கிட்டயோ போயிட்டு ஒரு ரீநெகோசியேட் பண்றதுக்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. Maybe they may be considerate to our requests and requirements at this point in time. So insurance clauses பத்தி நம்ம contractsல clauses பத்தி நம்ம brief-ஆ discuss பண்ணோம்.
government has clearly said that insurance companies cannot invoke force majeure clause during this COVID situation. ஸோ அதனால அந்த ஒரு விஷயத்துல நம்ம ரொம்பவும் வரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி there are various compliances. அதாவது இப்போ இந்த ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும், அப்புறம் இந்த ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணணுன்றதுக்கு நிறைய ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு COVID-19னால அரைஸ் ஆன விஷயத்துல நிறைய மினிஸ்ட்ரிஸ், ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரிலேருந்து, கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரிலேருந்து தே ஹவ் கிவன் அ லாட் ஆஃப் கம்ப்ளைன்ஸ் ரிலேட்டட் timeline extensions and relaxations. So அதை பத்தியும் வந்து we need not be too very worried about it as well. The last one is on the employer-employee related contracts and what is the obligation of an employer to make payments to an employee. Here, as Mr. Ishwar rightly mentioned, on humanitarian and moral grounds, as an employer, should I stop paying my employees? Obviously not. This is a situation which is unprecedented. இது வந்து black swan event அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது யாருமே ஒரு எதிர்பாராத ஒரு நிகழ்வு இது. அது வந்து ஒரு black swan-ஆ வந்து எல்லாத்தையும் வந்து அடிச்சுட்டு போன மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் இது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு situation nobody could have foreseen or planned for. So as an employer, definitely morally should I stop paying அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா the answer is surely a no. But legally speaking, yes, there is nothing under law that really requires me to continue making payments to the employee. But whether you would want to be such an employer is something that we all it is a business decision. It's a call that one needs to take on a case to case basis. ப்ரோஆக்டிவா நம்ம வந்து இந்த டைம்ல நம்ம எந்த தூரத்துக்கு நம்மளோட கஸ்டமர்ஸோடையோ நம்மளோட ஆப்போசிட் பார்ட்டிஸோட எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்மளோட கம்யூனிகேஷன் கொடுத்து என்னோட கஷ்டங்களை நான் டாக்குமெண்ட் பண்ணி நம்மளோட ப்ராப்ளம்ஸை பிஸ்னஸ்ல ஏற்பட்ட இஷ்யூஸை நான் கிளியரா டாக்குமெண்ட் பண்ணிக்கிறேனோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்மளுக்கு வந்து நல்லது. Please create documentary trails. Please create maximum correspondences that you can exchange with the opposite party in respect of whom you have various business dependencies, so that tomorrow it really doesn't come back to affect you. Once the situation gets resolved, it is quite possible that the other person can come back and say that you could have performed, இது நீ பண்ணிருக்கலாம் அதை நீ பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு சூழ்நிலையை வந்து நாமளே வந்து நம்ம ஏற்படுத்திக்க கூடாது. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன ப்ரிகாஷனரியா நம்ம வந்து நோட்டீசஸ் அனுப்பிச்சு நம்மளோட கஷ்டங்களை டாக்குமெண்ட் பண்ணிக்க, நம்மளோட இன்னபிலிட்டி டு பர்ஃபார்ம் அண்டர் த கான்ட்ராக்ட்ஸை நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணிக்க முடியுமோ ப்ரோஆக்டிவா நம்ம பண்ணி வச்சுக்கிறது இட் இஸ் பெட்டர், ஸோ தட் வி அவாய்ட் எனி சார்ட் ஆஃப் unnecessary litigation and unnecessary business disruption even after the COVID-19 situation eases out. So I think primarily this is what is the discussion in a nutshell that we had over the last 1.5 hours now. Yes, so we've come to the end of the session today. So are we done, sir? Yes, we are done from our side. Yes, sir. So I would like to thank you very much for this excellent session. And also, this is the second time you've agreed to be a part of this session for the benefits of our members. So I'm sure our participants would have taken a lot of takeaways from this session. I also thank you, Mr. Sai Sundar, for wonderfully moderating today's session. You're welcome. On behalf of TiE Chennai, I would like to thank you both for agreeing to be a part of this session. And we are constantly looking forward to, working with you again, having more sessions with you. And I would also like to thank our participants for being a part of the event today. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Stay safe. Yeah. I'll be ending the chat now, sir. Okay.